सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः श्री जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी। महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं। मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं। नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा। भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे। मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து எண்புதூன் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடித்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துளிந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनूतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் 4 திக்குகள்லேயும் சுக்ரீவன் வானவர்களெல்லாம் பிரேஷனம் பண்ணுற போது எந்தெந்த திக்குகளில் என்னென்ன அடையாளங்கள்லாம் இருக்குது, நதிகள், மலைகள், அதே மாதிரி சிறந்த ஊர்கள், பட்டணங்கள், தீவுகள், சமுத்திரங்கள், இந்த ஷால்மலம்னு சொல்லக்கூடிய தீபத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய கூட்டஷால்மதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பர்வதம் அதெல்லாம் சொல்கிறார். அதே மாதிரி பிராக்ஜோதிஷபுரத்தை பற்றி பேசுகிறார். பிராக்ஜோதிஷபுரம் தான் நரகாசுரனுக்கு ராஜதானியாக இருந்தது. கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கும் ராமாவதாரத்துக்கும் ஒரு காமன் கனெக்டாக இருக்குது இந்த பிராக்ஜோதிஷபுரம். அது மாதிரி பல திக்குகளில் இருக்கக்கூடிய பல அடையாளங்களை எல்லாம் சொல்லி அபாஸ்கரமர்யாதம் நஜானீமஸ்ததः பரம், சூரியனுடைய வெளிச்சமே பிரவேசம் பண்ணாத இடம் பர்யந்தம் சொல்லிவிட்டேன்.
அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நஜானி மகா, எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் சொல்லாத இடத்துலையும் போய் நீங்கள் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு திக்கிலையும் கிளம்பக்கூடியவர்கள். அவளுக்கு 30 நாள் டைம். முதல்ல கிழக்கு திக்கில் அனுப்பிச்சாள். வினதர்னு ஒருத்தர், பெரிய வானர வீரர். அவருடைய தலைமையில் பல வானரெல்லாம் அங்கே கிழக்கு திக்கில் கிளம்பினாள். ஆஞ்சநேய சுவாமி முதலியவர்கள் தான் தெற்கு திக்கில். அதே மாதிரி மேற்கில் சுஷேனன், தாராவுடைய பிதா, சுக்ரீவனுடைய மாமனார். வடக்க சதபதினு சொல்லக்கூடிய வானர வீரர். கடைசியில் ஆஞ்சநேய சுவாமி அவரை ரொம்ப கொண்டாடி சுக்ரீவன் பேசலை. ஆஞ்சநேயனுடைய பலத்துக்கு, பராக்கிரமத்துக்கு, புத்தி சாமர்த்தியத்துக்கு ஈடாக வேற ஒருத்தர் கிடையாது. அவருக்கு நிகராக வேற ஒரு வானர சிரேஷ்டால் பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே சுவாமி சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய ராமநாமா பொறிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அங்குலியத்தை ஆஞ்சநேயன் கையில் கொடுத்து, நீ தான் சீதையை பார்க்க போகிற, பார்க்குற பொழுது என்னோட தூதன்னு ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்கு, நிரூபணம் பண்ணுறதுக்கு இந்த அங்குலியம் அடையாளமாக இருக்கும், இது பிரமாணமாக இருக்குன்னு சொல்லி பரம சந்தோஷப்பட்டு கொடுத்தாலாம். ததூ தஸ்மை தத பிரீதா ஸ்வநாமாங்கோபசோபிதம் அங்குலீயமபிஜானம் ராஜபுத்ரியா பரந்தபா அனேன த்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட சின்னேன ஜனகாத்மஜா மத்சகாஷாதனுப்பிராப்தம் அனுவிக்னா அனுபஷ்யதி. ஒரே ஆகாரமாக இருக்குது இந்த ஸ்லோகம் முழுக்க. பார்த்தீங்கன்னா அனேன த்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட சின்னேன ஜனகாத்மஜா மத்சகாஷாத் அனுப்பிராப்தம் அனுவிக்னா அனுபஷ்யதி. பதமாக பிரிச்சேன்னா 4 பதங்கள் அகாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. ஆங்கிற அக்ஷரமே விஷ்ணுவை குறிக்கும். பிரணவத்தில் அகாரோ விஷ்ணு உத்திஷ்ய உகாரஸ்து மகேஸ்வரா பிரணவஸ்து திரையாத்மகா மகாரஸ்து ஸ்மிருதோ பிரம்மா பிரணவஸ்து திரையாத்மகான்னு ஆங்கிற அக்ஷரமானது விஷ்ணுவையும், உகாரமானது பரமேஸ்வரனை குறிக்கும், மகாரமானது பிரம்மாவை குறிக்கும். மும்மூர்த்திகளுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்குது இந்த ஓம்னு சொல்லக்கூடிய பிரணவம். இங்கே விஷ்ணு தானே ராமனாக வந்திருக்கார். இந்த ராமனுடைய காரியமானது 1க்கு 4 பங்காக இவர் நினச்சது போல் 4 பங்கு அதிகமான வெற்றியோடு, அதிகமான ஜெயத்தோட, பிரபாவத்தோடு பூர்த்தியாக போகிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளமாகவோ என்னமோ 4 அகாரத்தை போட்டுவிட்டார் இந்த ஸ்லோகத்தில். சுந்தரகாண்டத்துக்கு விதைக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்லோகம். ஏன்னா அங்குலி பிரதானம் ரொம்ப முக்கியம். சுந்தரகாண்டத்தை சிகரமாக இருக்கக்கூடாது. அந்த அங்குலியத்தை ஆஞ்சநேயத்தை சுவாமி கொடுக்குறாங்கிறது இங்கே தானே சொல்கிறார். அதனால் சுந்தரகாண்டத்துக்கு விதைக்கிற மாதிரி இது அங்குரம். பின்னாடி வளர்ந்த விருட்சம் சுந்தரகாண்டம், அதில் பழுத்த பழம் அங்குலிய பிரதானம். அது மாதிரி இது அங்குரம், விதைக்கிற மாதிரி இருக்குது. 4 அகாரம் போட்டுவிட்டால் அனேனத்வாம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட சின்னேன ஜனகாத்மஜா மத்சகாஷாதனுப்பிராப்தம் அனுவிக்னா அனுபஷ்யதி. இந்த கட்டத்தோடு நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. பட்டத்துலேயும் இது ரொம்ப ரசமாக சந்தோஷத்தோடு கொடுத்தேனே. அதாவது தாத்தா பிரீதகான்னு இருக்குது வால்மீகி வாக்கில். அந்த பிரீதகாங்கிற வார்த்தையை இன்னும் கொஞ்சம் மிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி மோதசாலின்னு விட்டேன். சந்தேஷஞ்சாங்குதீயம், சுவாமி ஸ்ருதி அனுப்பக்கூடிய சந்தேஷம்தான் முதல்ல. அங்குலியங்கிறது இவருடைய பொனஃபிட்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு பிரமாணம். சுவாமி ஸ்ருதி அனுப்பிச்ச சந்தேஷம்தான் முக்கியம். அதனால தான் அங்குலியத்தை சக்காரம் போட்டார். சந்தேஷம் சாங்குதீயம் பவன சுதகரே இப்படி அர்த்தம் பண்ணால் இப்படி இல்லை, சந்தேஷஞ்ச அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிவிட்டா அங்குலியம் பிரதானமாக போயிடும். அங்குலிய பிரதானம் இல்லை, அங்குலியம் பிரதானமாக போயிடும். இந்த சந்தேஷம் வர்றது அதுக்கு அனுசரணையாக இருக்கும். எப்படி வேணால் அர்த்தம் பண்ணலாம். சம்ஸ்கிருதத்துடைய அழகு எப்படின்னாக்க எங்கே வேணால் கமாவை போட்டுக்கலாம், எங்கே வேணால் செமிகோலன் போட்டுக்கலாம், எப்படி வேணால் இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். அந்த பாஷைக்கு அப்படி ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் தான் பேசுவாள். எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷனுங்கிறது லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்தில் நாம் பார்க்கலாம். சம்ஸ்கிருதத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக. அதுவும் வால்மீகியுடைய வாக்கில் எத்தனை விதமான இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு இடம் கொடுக்குறதுன்னு சொல்ல முடியல. அதனால தான் வால்மீகி காலத்துலேருந்து எத்தனையோ பெரியவாள்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கா, இன்னும் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் புதுசாக ஏதோ தோண்டிகிட்டே இருக்குது. சந்தேஷஞ்சாங்குதீயம் பவன சுதகரே பிராதிஷோ மோதசாலி மார்கே மார்கே மமார்கே கபிபிரபி ததா त्वत्प्रिया சப்ரயாசீஹி. இந்த பவன சுதகரேன்னு ஏன் போட்டார் பட்டத்திரிங்கிறதுக்கு நேற்றுக்கு ஒரு காரணம் சொன்னேன்.
வாயுபுத்திரன் வாயு வேகத்தில் போகிறாருன்னு இண்டிகேட் பண்ணுறாருன்னு. அதுக்கு வால்மீகி மூலத்தில் பிரமாணம் இருக்குது. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வந்துடுவோம், அந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்துடுவோம். இப்படி ஆஞ்சநேயர்கிட்ட கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வினத்தர், கிழக்கு திக்கில் கிளம்பக்கூடிய வினத்தர் முதலிய வானராள் எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்புறா. ஆனால் ஆஞ்சநேயர்கிட்ட கொடுக்குற போது அவள் பக்கத்தில் இருந்தாள். கிளம்பினது அப்புறம் தான் கிளம்பினா. பக்கத்தில் இருந்தாளா இல்லையா நமக்கு தீர்மானமாக தெரியல. ஏன்னா கோடிக்கணக்கான வானர்கள் எல்லோரும் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஃபிசிக்கலி இம்பாசிபிளாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு விஷயம் நேற்றுக்கு சொல்கிற போது பாக்கி இருக்கக்கூடிய வானர்கள்லாம் எதுக்காக அனுப்பிச்சா, ஆஞ்சநேயர் தான் பார்க்க போகிறாருன்னு தீர்மானமாக தெரிஞ்சால் எல்லாருக்கும் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நேற்றைய தினம் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம். அதோடு கூட மீதி வானர்கள் எல்லாருக்கும் ஆஞ்சநேயன்ட்டு ரொம்ப அத்தியந்தமான ஒரு பிரியம், அத்தியந்தமான ஒரு மரியாதை. அதனால் ஒரு சர்க்கத்தில், சின்ன சர்க்கத்தில் வால்மீகி என்ன பண்ணிவிட்டார், மீதி 3 திக்குகளில் கிழக்க மேற்க வடக்க 3 திக்குகள்லேயும் போன வானர்கள் எல்லாரும் அவாவா அந்தந்த திக்குகள்கிட்ட எங்கெங்கெல்லாம் தேடணுமோ தேடிவிட்டு சீதையை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு 30 நாளைக்குள்ளே சுக்ரீவன்ட்டு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணதாக ஒரு சின்ன சர்க்கம் சொல்கிறாருங்க. அங்கே முடிக்கிற போது உதார சத்வாபிஜனோ மகாத்மா சமைத்திரீம் திரக்ஷதி வானரேந்திரா திசம் துயாமே பகதா கதா து சீதா தாஹமாஸ்திதோ வாயுசுதோ ஹனுமான். எந்த திக்கில் சீதை போனாலோ அந்த திக்கில் தான் ஆஞ்சநேயன் கிளம்பி போயிருக்கார். ஆஞ்சநேயர் நிச்சயமாக வந்து சீதையை பார்த்துட்டு வருவார். எங்களால் பார்க்க முடியல, பாசிட்டிவ் நோட்டில் முடிக்கணுமோனோ, எங்களால் பார்க்க முடியலைங்கிறது தான் வாஸ்தவம். ஆனால் எங்களால் பார்க்க முடியலன்னா சீதை யாருமே பார்க்க முடியாது, சீதையுடைய வேற போட்டு தெரியாமல் போய்ட்டு நினைக்காதவங்கோ சுக்ரீவனை பார்த்து சொல்கிறாள் வானரேந்திரான்னு சம்போதனங்க. கடைசி ஸ்லோகம் அந்த சர்க்கத்தில் உதார சத்வாபிதனோ சத்வாபிஜனா கீதா பிரஸ் எடிஷனில் ஹனுமான்னு இருக்குது. 2 முறை ஹனுமான் வரலான்னு எம்எல்ஜி எடிஷன் எப்படி இருக்குனாக்க உதார சத்வாபிஜனோ மகாத்மா சமைத்திரீம் திரக்ஷதி வானரேந்திரா திசம் துயாமே பகதா து சீதா தாஹமாஸ்திதோ வாயுசுதோ ஹனுமான். வாயுபுத்திரனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் வாயு வேகத்தில் போய் பார்த்துன்னு வந்துடுவார். அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம், வாயுசுதோ ஹனுமான்னு சொன்னாக்க வாயுதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மூச்சு காத்தா உள்ள பிராணவாயுவாக சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கார். அதனால் சீதையை பார்த்துட்டேன்னு செய்தியை கொண்டு வந்து ராமன்கிட்ட சொன்னால் ராமருக்கு புது வாழ்வு கொடுக்குற மாதிரி பிராணவாயுவை திருப்பி கொடுக்குற மாதிரி. அதனால் பிராணவாயுவாக அப்படி உயிர் மூச்சாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வாயுபுத்திரனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் சாதிக்க போகிறாருன்னு மீதி வானராள்லாம் சொல்லிவிட்டா. இந்த வாயுசுதோ ஹனுமான் வால்மீகி சொன்ன விஷயத்தை பவனசுதகரே பிராதிஷோ மோதசாரி மார்கே மார்கே மமார்கே கபிபிரபி ததா துவத்பிரியா சப்ரயாசைகி. இந்த பவனசுதகரேக்கு உடனே கனெக்ஷன் சொல்லுவோங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸில் போயிட்டேன். நடுவில் ஒரு சர்க்கம் இருக்குது. என்னன்னாக்க சுவாமி கேட்டார் சுக்ரீவனை பார்த்து, எல்லாரையும் அனுப்பிச்சாச்சு 4 திக்குகள்லையும். 30 நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தாலும் வி ஹவ் டேக்கன் த ஸ்டோரி a little forward. நடுவில் எல்லாரையும் அனுப்பிச்ச உடனே சுவாமி கேட்டாள், சுக்ரீவனை பார்த்து கேட்டாள், எங்கெங்கெல்லாமோ ஒவ்வொரு திக்கிலையும் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள்லாம் சொல்கிறே, என்னம்மா தெரியும், இது என்ன வானராளுக்கு ஏதாவது ஜாகிரபி கிளாஸ் உண்டா, அந்த ஜாகிரபியில் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏதாவது உண்டா, பாக்கி இருக்கிற வானராளுக்கெல்லாம் தெரியலையே, எல்லாரும் படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டாக தெரியல, இது சுக்ரீவனுக்கு மாத்திரம் என்னமா தெரிஞ்சிருக்கு, மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கார். அந்த மாதிரி எப்படி சொல்ல முடிஞ்சதுன்னு கேட்டபொழுது பாதியுடைய அடி உதைக்கு பயந்துண்டு ஊரெல்லாம் சுற்றுற பொழுது கூட பயந்து ஓடக்கூடிய ஒரு பிரயத்னம் கூட நிஷ்பிரயோஜனமாக போயிடப்படாது. எல்லாத்துலேயும் வாட் எவர் மைலேஜ் யூ கேன் டிரைவ், யூ மஸ்ட் டிரைவ் இட். சும்மா வெறுமனே வாக்குக்கு போனால் கூட வாக்கிங்கிறது ஒரு பர்பஸ் இருக்கட்டும், ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆட்டமாக இருக்கட்டும். ஆனால் என்ன இருக்குது வழியில் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டாக்க அங்கே தெரிஞ்சுனா மாத்திரம் போகிறாது, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் கவனமாக. இட் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் ஒன்ஸ் மைண்ட். சிங்கேரி மகாசந்தானம் ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார், எங்கேயோ இடத்துல அவருக்கு ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் ஸ்வாகதம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கார். இந்த ஸ்வாகத பத்திரிகைலாம் கொடுக்க போகிறா. பெரிசா கூட்டம், நிறைய பேர் ஆயிரக்கணக்காக ஜனங்கள் கூடியிருக்கார். இவர் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே அந்த மேடைக்கு வரும்போது அந்த ஏற்பாடு பண்ண வாழை கேட்டார். அவள் தான் அந்த பந்தம் தான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா. இதில் எத்தனை படிக்கட்டு இருக்குதுன்னு கேட்டார். ஏறி வந்திருக்கா.
அவர் எண்ணிருக்கார் இத்தனை காரியங்களுக்கு நடுவில். அவள் யாருமே ஏற்பாடு பண்ணவாளுக்கு தெரியல, எத்தனை படி கட்டு வச்சு கட்டிருக்கான்னு தெரியல அந்த பண்டதானது. அவர் வரபோதே, அதாவது நடந்து வருதுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் மோஷன், அதுக்கு ஒன்றும் புத்தியுடைய வேலையை தேவையில்லை. புத்தியை வேறு ஏதோ விஷயத்தில் அப்படி யூஸ் பண்ணி, சின்ன விஷயத்தில் கூட ஆஸ் தி சேயிங் கோஸ், ட்ரிவியா மேக் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன், பட் பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் நோ ட்ரிஃபிள். அது ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம். சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கவனம், எதுவாக இருந்தால் எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் அந்த பூர்ணமாக கவனம் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கவனத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அடி வாங்கி ஓடக்கூடிய சமயத்தில் கூட சுக்ரீவன் கவனிச்சிருக்கிறதுனால தான் இந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடிஞ்சுது. அதை ராமர்கிட்ட நிவேதனம் பண்ணாள். அதுக்குள்ளே 30 நாள் டயத்துக்குள்ளே மீதி திக்களில் போன வானராள்லாம் சுக்ரீவன்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டாள். இவன் என்ன பண்ணால், தெற்கு திக்கில் போகக்கூடியவர்கள் கண்டூவனம் அப்படின்னு ஒரு காடு, அந்த கண்டூவனம், கண்டுன்னு ஒரு மகர்ஷி இருந்தார். கண்டுர்ண மமஹா தேஜாஹா சத்யவாதி தபோதனஹா, சத்யசுந்தராம் தபஸையே தனக்கு தனமாக கொண்டு வர மகர்ஷிகி பரமா மகர்ஷி. கொஞ்சம் கோபிஷ்டர், பரமா மகர்ஷி கொஞ்சம் அதிகமான கோபம் தான் சொல்லியிருக்கார். மகர்ஷிகி பரமா மகர்ஷிஹி, அவர் நியமைகி துஷ்பிரதர்ஷனா, அவர் நியமம் எப்படி இருக்குன்னா கிட்டக்கு நெருங்க முடியல, யாரும் கிட்டக்கு நெருங்க முடியல. அவள் சுலபமாக தான் இருப்பாள் மகான்கள். அவள் ஒன்றும் தே வில் நாட் ப்ளே ஹார்ட் டு கெட். ஆனால் அவள் தபஸ் எப்படி இருக்குன்னா கிட்டக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு பயமாக இருக்குது. மகாபிரிவா கண் எடுத்து பார்க்க முடியுமோ? அவள் சுலபமாக தான் அனுகிரமூர்த்தியாக தான் இருந்தாள். கிட்டக்கு போகிறதுக்கு பயமாக நெருப்பானா இருக்குது தபஸு. நியமைகி துஷ்பிரதர்ஷனா, அவருடைய பிள்ளை தசவார்ஷிக 10 வயசு புள்ள பிரணஷ்டகா ஜீவிதாந்தாய, அந்த வனத்தில் காணாமல் போய் உயிரிழந்துவிட்டான் அந்த 10 வயசு புள்ள. அதனால கோபம் உண்டு என்ன பண்ணிவிட்டா, இந்த வனத்தில் எந்த பூவும் பூக்கப்படாது, எந்த பழமும் பழுக்கப்படாதுன்னு சாபத்தை கொடுத்துட்டா. டெசர்ட்டடாக இருக்குது அந்த காடானது, எந்த விதமான புஷ்பமும் இல்லை, பழங்கள் இல்லை. அது மாதிரி ஒரேடியாக இந்த புஷ்ப பழங்களுக்கெல்லாம் க்ஷாமம் ஏற்படுதா இருக்குது. அங்கே போய் தேடினாள். அங்கேருந்து ரஜத பர்வதம்னு வெள்ளி மலை, அந்த வெள்ளி மலையில் போய் தேடி அங்கேயும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ரொம்ப ரொம்ப தூரம் தேடின்னு வந்திருக்கேன். நான் சொல்லது வேணால் 2 நிமிஷத்தில் சொல்லிவிட்டேனே தவிர, சர்க்கமும் சின்ன சர்க்கம் தான். 2 சர்க்கமும் சேர்ந்து 7 நிமிஷத்தில் பாராயணம் பண்ணிவிடலாம். ஆனால் ரொம்ப நாள் தேடி அவளுக்கு பசி தாகம் எல்லாம் சேர்ந்து பாதிச்சிருக்கு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ அங்கே நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். அவர் யுவராஜாவனும் மொரால் பூஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லீடர்ஷிப் ரோல்ஸ். லீடராக இருக்கக்கூடிய என்ன பண்ணோம், கார்ப்பரேட் வேர்ல்டுக்கு வேணுங்கிற லெசன்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். இங்கேருந்து ஹெச்ஆர்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. லீடர்ஷிப் ரோலுக்கு வாட் இஸ் தி மெயின் ரோல் அப்படின்னாக்க, வேலை செய்கிறது ஒன்றும், அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கா. மேனேஜர் இஸ் ஒன் ஹூ மேனேஜஸ், ஒன் ஹூ கெட்ஸ் த ஒர்க் டன். இஃப் யூ டூ த ஒர்க் ஆக்சுவலி யுவர் செல்ஃப், யூ ஆர் அ ஒர்க்கர். இஃப் யூ கெட் த ஒர்க் டன், யூ ஆர் அ மேனேஜர். And you are a very eminent leader if you are able to inspire people to do the work and to get the work done. Lower level they must do the work, கொஞ்சம் higher level they must get the work done. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வேண்டியிருக்கு. அந்த டாப்லேருந்து வரக்கூடிய இன்ஸ்பிரேஷனானது டாப் டவுனாக தான் இன்ஸ்பிரேஷன் வரணும். டாப் டவுனாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாத்திரம் வந்தால் போகாது. இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாத்திரம் மேலேருந்து கீழே வந்துட்டு இருக்கோம். எல்லாத்தையும் இமெயில் அனுப்பிச்சுட்டு இருப்போம், இதை பண்ணு அதை பண்ணு சர்க்குலர் அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பான். அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அவன் மாட்டில் உத்தரவு போட்டுருக்கான், அவனுக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கீழே இருக்கிறவன் பேசின்னு இருப்பான், கேன்டீனில் பேசின்னு இருப்பான், வாட்டர் கூலரில் பேசின்னு இருப்பான், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாத்திரம் வந்தால் போகாது. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை விட இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சுனாக்க அந்த விஷனை, யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ கிராண்ட் விஷன். யூ மஸ்ட் ஆல்சோ ஹேவ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட் விஷன். அண்ட் ஆல்சோ the inspiration, you must be able to provide the inspiration to pass this vision down the line till the last person. அது ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி. அது ஒரு தபஸ். அந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் ரோலுக்கு என்ன இருக்கணுங்கிறது இங்கே அங்கதன்ட்ட காட்டுறேன். அங்கதன் எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்தி ரொம்ப தூரம் தேடின்னு வந்தாச்சு. மனசானது ஒரேடியாக ஒடிஞ்சு போயிருக்கு, பசி தாகத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா, ரொம்ப கலப்பாக இருக்கா. நீங்கள்லாம் தைரியத்தை இழக்கப்படாது. அனிர்வேதஞ்சதாக்ஷஞ்ச மனசச்ச அபராஜயம் சர்வ காரியசித்திகரண்யாகு தஸ்மாத் ஏதத்ப்ரவீம்யகம். இதெல்லாம் கோல்டன் வேர்ட்ஸ். இன்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கணும் மனசில். எங்கேயோ பிளேக்கில் இன்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போகாது, மனசில் இருக்கணும். 3 விஷயங்கள்
காரிய சித்தி கராணி ஆகுஹு. காரிய சித்திக்கு 3 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம்தான். நெவர் லூஸ் ஹார்ட், அனிர்வேதஞ்ச தாஹாக்ஷியஞ்ச. சரி, ஐ டோன்ட் லூஸ் ஹார்ட், பட் இஃப் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தி கோர் காம்பிடன்ஸ் என்ன பண்ணுறது? சக்தி வேணும், அந்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கணும். அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இல்லைன்னா பிரயோஜனம். தாக்ஷியஞ்ச மனசஸ்ட அபராஜயம். நீ தோற்று போயிடலாம். ஃபிசிக்கலி யூ மே பி பீட்டன், பட் டோன்ட் அலோவ் யுவர் செல்ஃப் டு பி மென்டலி பீட்டன், டோன்ட் அலோவ் யுவர் செல்ஃப் டு பி மென்டலி டிஃபீட்டட். மனசஸ்ட அபராஜயம் இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மனசுடைய ஒரு பலம் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா, மனோபலத்தில் தான் பல காரியங்கள், சம் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் திங்ஸ் இன் தி வேர்ல்டு ஹேவ் பீன் அச்சீவ்டு பை ஷியர் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வில் பவர். இது ரொம்ப முக்கியம். ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை விட அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா கூட இந்த மனசு ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா என்னாகும்? இட் இஸ் a வெரி பவர்ஃபுல் இன்ஜின். இட் வில் ட்ராக் தி கேரேஜ் கால் தி பாடி பிஹைண்ட் இட். அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மெனி ஆஃப் அஸ் வி ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் அவர் ஓன் வில் பவர். வாட் இஸ் த பொட்டென்ஷியல் பவர் ஹிடன் இன் அவர் மைண்டுங்கிறது நமக்கு தெரியல. அதை எக்ஸசைஸ் பண்ண தான் தெரியும். தெர் இஸ் நத்திங் இம்பாசிபிள் இன் தி வேர்ல்டு. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தியரி எல்லாம் சொல்லுவாள், என்னெல்லாமும் தியரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாள் ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட்லேயும். அதுக்கு நிறைய கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது, யூனிவர்சிட்டி கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்க யுவர் ஆட்டிடியூட், how it will transform an ordinary man into an outstanding manager அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஆட்டிடியூட். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கிளாசிக் புஸ்தகம் ஒன்று உண்டு. சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் டோன்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், தே டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஆட்டிடியூட்னல் டிஃப்ரென்ஸ். அது பின்னாடி யுத்தகாண்டம் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன். ஆட்டிடியூட் கேன் மேக் ஆல் தி டிஃப்ரென்ஸ். ஜெயிக்க போகிறோம், நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சுன்னு வர போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒருத்தன் புறப்பட்டாலே அவன் காரியம் பாதி முடிஞ்ச மாதிரி தான். ஆரம்பத்துலேயே அவன் மாட்டு சோகத்தோடு இது மாதிரி பண்ண போகிறோம், எப்படி பண்ண போகிறோம் தெரியலையேன்னு கையை விரிச்சுட்டே போனான்னா எத் பாவியம் தத் பவதி. நீ என்ன நினைக்கிறோ அது கடைசியில் அதான் முடியும். அதனால் மனசஸ்ட அபராஜயம், மனசு தோல்வி அடையாமல் இருக்கணும். காரிய சித்தி கரண்யாகுஹு. அதனால தான் உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன், நம்ம கடைசி மட்டும் தேடி ஆகணும், மனசை தளரவிடப்படாது. இப்படி ஒரு பெப்டா கொடுத்தார். அங்கே தான் பாக்கி இருக்கிற எல்லாருக்கும் அங்கேருந்து ரிக்ஷபிலத்தில் வர ஒரு பெரிய குகையாட்டமாக இருக்குது. இது ரிக்ஷபிலம்னு இருக்குது. அப்படி தான் ரிக்ஷபில பிரவேசகா அப்படின்னு இருக்குது, சர்க்கம் இருக்குது. ஒரே அந்தகாரம், ஒரே இருட்டு. அங்கே யாரையுமே பார்க்க முடியல. அதனால ரிக்ஷபிலம்னு பேர் வந்திருக்குமோ அப்படின்னு யூகம் பண்ண முடியாது. ரிக்ஷம்னா கரடி. கரடி சாதாரணமாக கருப்பாக தானே இருக்கும் கரடி. போலார் பேர் ஒன்று தான் எக்ஸப்ஷன். ஏன்னா அதுக்கு பகவான் கொடுத்த கமோஃப்ளாஜ். போலார் ஏரியாஸ் ஒரே ஸ்னோ கவர்டாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இது வெள்ளையாக இருந்தால் தான் அது தெரியாமல் இருக்கும், அதுக்கு விரோதிகளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும். சாதாரணமான கரடிகள் தான் கருப்பாக தானே இருக்கும். கருப்பாக இருந்தால் ஒரே டார்க்னஸ். அதனால் ரிக்ஷபிலம்னு பேர் வந்திருக்குமோ. ஒரே டார்க்னஸ்ஸாக இருக்குது. உள்ளே நுழைஞ்ச எப்படியோ ஓரளவுக்கு முண்டி அடிச்சுன்னு போனாக்க அங்கே ஒரு தபஸ்வினியாக ஒரு ஸ்திரீ இருக்காங்க. அவள் ஏதோ மரபுரி ஆட்டமாக தரிச்சுன்னு இருக்காள். ரொம்ப காஞ்ச சுக்காட்டமாக சரீரம் இருக்குது. ரொம்ப வயசானவள்னு தெரியுது. ஸ்வர்ணமயமாக இருக்கக்கூடிய மரங்களெல்லாம் இருக்குது அந்த உள்ள குகையில் போன உடனே. ஆஞ்சநேய சுவாமி அவர் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி கூப்பின கையோடு அபிவாதனம் பண்ணார் இந்த தபஸ்வினிக்கு அப்படின்னு அந்த சர்க்கம் முடிகிறது. ஆஞ்சநேய சுவாமி என்ன பண்ணார்? ததோ ஹனுமான் கிரிசன்னிகாஷா கிருதாஞ்சலிகி தாம் அபிவாத்திய விருத்தாம் பப்ரச்சகாத்வம் பவனம் விதஞ்ச ஹேமானி சேமானி வரஸ்வகஸ்ய ரத்னானி சேமானி வரஸ்வகஸ்ய. நீங்கள் யார்? இங்கே இருக்கக்கூடிய ரத்னங்கள் என்னெல்லாமோ சொன்னங்கள்லாம் இருக்கே, இதெல்லாம் யாருடையது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா? நாங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வத்தோடு இருக்கோம். நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டேன். ஆஞ்சநேயனுடைய வினயத்தை பாருங்கோ. யாரோ ஒரு ஸ்திரீ, நாம் இதுக்காக நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு நினைக்கல. இது ஒரு 4 ஸ்லோகம், அதுக்கு நமஸ்காரத்துக்கு ஒரு 4 ஸ்லோகத்தை டிவோட் பண்ணார். கிருதாஞ்சலிக்கு கூப்பின கையோடு போனாலே போகிறோம். அபிவாத்திய விருத்தாம் கிருதாஞ்சலிஸ்தாம் அபிவாத்திய விருத்தாம் பப்ரச்சகாத்வம் பவனம் விதஞ்ச ரத்னானி சேமானி வதஸ்வகஸ்ய. அவள் உடனே தன்னை பற்றி சொல்கிறேன். இந்த குகையானது மயன்னு மயோன மமஹா தேஜாஹா மாயாவி தானவர் ஷபஹா தேன
சொர்ணமயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் முழுக்க மயன்னு ஒரு அசுர சிரேஷ்டன் தான், மகாமாயாவி. அவன் தான் அசுராளுக்கெல்லாம் தச்சன். விஸ்வகர்மா எப்படி தேவர்களுக்கு தச்சனோ அந்த மாதிரி மயன் அசுராளுக்கெல்லாம் தச்சன். மகாபாரதத்தில் மயன்தான் பெரிய மாளிகையெல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணி கொடுத்தாள் பாண்டவர்களுக்கு அப்படின்னு சரித்திரம் இருக்குது, மகாபாரதத்தில் இருக்குது. இந்த மயம் கடுமையாக தபஸ் பண்ணலாம். தேனவர் சசகஸ்ராணி தபஸ்தப்தம் மகத்வனே, ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் கடுமையாக தபஸ் பண்ணாள். பிரம்மாட்டேந்து பிதாமகாத் வரம் வவ்ரே சுக்ர சர்வம் ஔஷனசம் தனு. பிரம்மா பிரசன்னமானார், பிரத்யட்சமானார். உனக்கு என்ன வேணும்னாள்? சுக்கராச்சாரியருடைய தனம் முழுக்க எனக்கு வரணும்னு கேட்டாள். தனம்னா பணத்தை மாத்திரம் சொல்லலை, எனக்கு ரொம்ப அழகாக அர்த்தம் பண்ணிருக்காள். அவருடைய சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சக்தி, அவருடைய க்ரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் எனக்கு, அவருடைய நிகழ்ச்சி முழுக்க எனக்கு வரணும். சர்வம், அதெல்லாம் வெறும் தனம்னு சொல்லாமல் சர்வம் ஔஷனசம் தனம். உஷனாக அப்படின்னு பேர் சுக்கிரருக்கு. கவீனாம் உஷனா கவிஹி, நான் உஷனஸாக இருக்கேன், கவிகளுக்குள்ளே நான் உஷனஸாக இருக்கேன்னு விபூதி யோகம் சொல்கிற போது கீதையில் சுவாமி சொல்கிறேன். அந்த ஔஷனசம் தனம் சுக்கிரருடைய தனம் முழுக்க எனக்கு வரணும்னு கேட்டார். அசுர குருவோன்னு அவர். இவன் அசுரர்களுக்கெல்லாம் தச்சனாக இருக்கான். அது மாதிரி பிரம்மா கொடுத்தார். பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தால் சுவர்ணமயமாக எல்லாத்தையும் நிர்மாணம் பண்ணிட்டான். இந்த குகை இங்கே கொஞ்ச நாள் வாசம் பண்ணியிருந்தான். இந்திரனுக்கு பொறுக்கலை. இந்திரன் அந்த மயன் ஹேமான ஒரு தேவலோகத்து ஒரு பெண்ணை போய் விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு விவாகம் பண்ணி அவளோடு சேர்ந்து இருக்கிற போது இந்திரன் பொறுக்க முடியாமல் இந்த மயனை வந்து வதம் பண்ணிவிட்டாள். அந்த ஹேமாவுடைய சொத்தாக எடுத்து பிரம்மா வந்து ஹேமாவுடைய சொத்து, புருஷனுடைய சொத்து பத்திக்கு வரணும்னு பிரம்மா சொல்லிவிட்டார். அந்த சொத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக ஹேமான்னு என்னுடைய சகோதரியை போல் எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய பிரிய சகி அவள். அவள் நிறுத்த கீத விஷாரதாங்கிற சுயம்பிரபை. நாட்டியத்துலேயும் கானத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் ஃபைன் ஆர்ட்ஸெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நிபுணை அவள். அவளுக்காக ரட்சிச்சுன்னு இருக்கேன், இந்த பவனத்தை ரட்சிச்சுன்னு இருக்கேன். துகிதாமே ருசாவர்ணேகம் மேருசாவர்ணேகே அகம் தஸ்யாக ஸ்வயம் பிரபா ரக்ஷாமி பவனம். இந்த பவனத்தை நான் ரட்சிச்சுருக்கேன். ஹேமாயாக வானரோத்தமாக, ஹேமாவை சேர்ந்த இந்த இடத்த நான் ரட்சிச்சுருக்கேன். மம பிரிய சகி ஹேமா நிறுத்தகா கீத விஷாரதா ஸ்வயம் பிரபேன்னு என்னுடைய பேர். மேருசாவர்ணின்னு ஒரு 14 மனுக்களில் ஒருத்தர், இனிமேல் வரப்போகின்ற மனுக்களில் ஒருத்தர். அந்த மேருசாவர்ணியுடைய பெண் இனிமேல் வரப்போகிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ எப்படி அவருடைய பொண்ணை பற்றி இங்கே என்னமா பேச முடியும்? அதாவது மனுவாக வரப்போகிறார். அப்புறம் தான் அவர் ஏற்கனவே இருக்க மனுங்கிற பதம் பின்னாடி வரப்போகுது, பதவி பின்னாடி வரப்போகுது. அப்படி தான் அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அதாவது மேருசாவர்ணியுடைய பெண்ணான் துகிதா மேருசாவர்ணேகே அகம் தஸ்யாக ஸ்வயம் பிரபா அப்படின்னாள். அப்போ நிறைய கிழங்குகள் பழங்கள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்து சுத்தமான தீர்த்தமெல்லாம் கொடுத்து, நீங்கள் ரொம்ப கலப்போடு வந்திருக்கேள், இந்த பழங்களெல்லாம் சாப்பிடுங்கோ, நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு விசிராந்தி பண்ணிட்டு நீங்கள் யார் எதுக்காக வந்திருக்கேள் என்ன காரியம் சொல்லுங்கோ. என்ன ஒரு அழகு பாருங்க. அந்த ஆதித்யத்தை முதல்ல பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க கேட்குறாள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்த விஷயத்தை சொல்லுங்கன்னாள். ஆஞ்சநேய சுவாமி வாக்கால் ஸ்வயம் பிரபைக்கு ஒரு ராமாயணம் சொல்கிறாருங்க. ராமோ தாசரதி ஸ்ரீமான், அவர் தசரதுடைய குமாரனாக ராமன் என்ற புண்ணிய புருஷாள். அவள் அவதாரம் பண்ணி காட்டில் தண்டகாரத்தில் பிரவேசம் பண்ணாள். பிரவிஷ்டோ தண்டகாவனம் பித்ருவாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக வந்தாள். பழங்களெல்லாம் சாப்பிட்டு சொல்கிறாள். சொல்லிவிட்டு கதையெல்லாம் சொல்லி சீதையை அபரணம் பண்ணி போயிட்டான் ராவணன். சீதை எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாங்கள் தான் தேடி வந்திருக்கோம். சுக்ரீவனுடைய மந்திரிகளாக, சுக்ரீவனுடைய ஆட்களாக நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம். ரொம்ப தூரம் தேடினோம், கண்டுபிடிக்க முடியல. எங்களுக்கு ரொம்ப கலப்பாக இருந்தது. கலப்பாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் நீங்கள் ஆகாரம் கொடுத்து தீர்த்தம் கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய தெம்பை கொடுத்துருக்கேள். ப்ரூஹி பிரத்யுபகாரார்த்தே, உங்களுக்கு ஏதாவது நாங்கள் பிரத்யுபகாரம் பண்ணோம்னு ஆசைப்படுறோம். கிங்கர்த்தவியம் துவானரைஹி ப்ரூஹி பிரத்யுபகாரார்த்தே கிங்கர்த்தவியம் துவானரைஹி. வானரெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கன்னா அவர் சொன்ன பதில் இருக்க அதோட சர்க்கம் முடிஞ்சு போய்டுறது. இட்ஸ் த ஃபைனல் வேர்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிற மாதிரி சரதா தர்மேன, நான் வந்து தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு யாராலையும் கேனச்சிட்டு வேறு யாராலையும் ஆக வேண்டிய காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு விட்டேன். அதாவது தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கக்கூடியவாளுக்கு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது.
ஆஞ்சநேய சுவாமியை போன்றவர்கள் என்ன வேணால் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஆனால் எதுவுமே வேணும், எனக்கு வந்து தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய எனக்கு யாராலையும் ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் ஒன்றும் இங்கே உள்ள பிரவேசம் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த குகையில் இங்கேருந்து வெளியில் போகிறது ரொம்ப சிரமம். நாங்கள் வெளியில் போகணுமே, சுக்ரீவன் கொடுத்த காலம் தாண்டி போயிடும் போல் இருக்குது. 30 நாள் தாண்டி கொடுத்துன்னு தோணுறது. வெளியில் போய் பார்த்தா தான் நீங்கள் உள்ள ஒரே இருட்டாக இருக்குது. என்ன ரிது என்ன காலம்னு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியல. நாங்கள் வெளியில் போகணுமே. நாள் தபசஸ்து பிரபாவேன நியமோபார்ஜிதே நச்சாஹ சர்வானேவ உத்தரிஷ்யாமி அகம் சர்வானேவ வானரான்னு. நான் தபஸுடைய பலத்தால் உங்களை எல்லாரையும் உத்தாரணம் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் எல்லோரும் கண்ணை மூடின்றுங்க. கண்ணை மூடின்றால் தான் உங்களை உத்தாரணம் பண்ண முடியும். அப்படி கை விரலால் கண்ணை மூடிண்டு அடுத்த க்ஷணம் கண்ணை திறக்க சொன்னேன். கண்ணை திறந்தால் அது யார்? அந்த பிளெயின் கிரவுண்ட் குகையிலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கா. இதோ விந்திய பர்வதம் தெரிகிறது, ரிஷிமுகம் தெரிகிறது, இங்கே பாரு பம்பா நதி தெரிகிறது. நீங்கள் இனிமேல் உங்கள் தொடர்ந்து தேடக்கூடிய காரியத்தை தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் திரும்பி என் குகைக்கு போகிறேன்னு போயிட்டாள் ஸ்வயம்பிரபை. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சரித்திரம் இது. 2 விஷயங்கள். ஒன்றும் இந்த குகையில் போய் ஒரே இருட்டாக இருக்கக்கூடிய குகையில் போய் வெளியில் வர்றது எப்படின்னு தெரியாமல் இருந்தாலும் அப்போ தானே ஸ்வயம்பிரபை தன்னுடைய யோக சக்தியால் வெளியில் கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட்டாள். சம்சாரங்கிறது ஒரு பெரிய குகையாட்டமாக ஒரே இருட்டாக இருக்குது. அஜ்ஞானம் என்ற இருட்டு ஒரேடியாக அடர்த்தியாக இருக்குது. தெர் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ரே ஆஃப் லைட், சிங்கிள் ரே ஆஃப் நாலெட்ஜ் விச் பியர்ஸஸ். ஒரே அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சகாக்கையா சக்ஷுகு உன்மீலிதம்யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமகான்னு குருகீதையில் ஒரு ஸ்லோகம், ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம். அஜ்ஞானம் என்ற இருட்டு ஒரேடியாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இருட்டிலேருந்து உள்ளே போனவா வெளியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள். இதில் பிரவேசம் பண்ணது ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது, வெளியில் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. யார் உத்தாரணம் வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்வயம் பிரபா அப்படிங்கிற பேரானது ஹைலி சஜஸ்டிவ். பிரபான்னு சொன்னாக்க சூரியனுடைய ரஷ்மிக்கு, சூரியனுடைய கிரணத்துக்கு தான் பிரபான்னு பேர். அதனால தான் பெண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பானுமதின்னு பேர் வைப்பா, பிரபான்னு பேர் வைப்பா, பிரபாவதி அப்படின்னு பேர் வைப்பா. சூரியனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரஷ்மிகள் கிரணங்கள் தான் அதுக்கு பிரபான்னு பேர். சீதை தான் பிரபை, ராமன் தான் சூரியன்னு சுவாமி தேசிகன் ரகுவீர கத்தியத்துடைய தியான ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காருன்னு கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன். ஜெயதி ஆஸ்ரித சந்திராச துவாந்த வித்வம்சனோதயா பிரபாவான் சீதையா தேவியா பரமவியோம பாஸ்கரா. அதனால் ஸ்வயமாக பிரகாசிக்கக்கூடிய பிரபை ஸ்வயம் பிரபை. வேறு ஒரு சூரியன்டேருந்தோ சந்திரன்டேருந்தோ வேறு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து இந்த பிரகாசம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ஸ்வயமாக பிரகாசிக்கக்கூடியது. பாக்கி எல்லா வஸ்துக்களையும் பிரகாசப்படுத்தக்கூடியது. ஆனால் இதுக்கு வேறு ஒரு வஸ்துலேருந்து பிரகாசம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வஸ்து எதுனாக்க ஆத்மா ஒன்று தான். அது ஸ்வயமாக பிரகாசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது, எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் பிரகாசம் கொடுக்கறது. அதனால தான் ஸ்வராட், பாகவதத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஸ்வராட்னு சொன்னேன். ஸ்வயம் ராஜதே இது ஸ்வராட். அதை லலிதா சஸ்நாமத்தை சொல்கிற போது அப்பிரமேயா ஸ்வப்பிரகாஷா மனோவாசாம கோச்சரா ஸ்வப்பிரகாஷா. ஸ்வராட்னு சொன்னாலும் ஸ்வயம் பிரபான்னு சொன்னாலும் ஸ்வப்பிரகாஷான்னு சொன்னாலும் அர்த்தம் ஒன்று தான். ஸ்வயமாக பிரகாசிக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்காளே அவளுக்கு யாராலையும் ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை. அதனால தான் சரதா தர்மேன நமே எது ஆசைப்பட வேண்டிய விஷயமோ அடைய வேண்டிய விஷயமோ எதுவும் இல்லை. அந்த சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய குகையிலேருந்து ஒரு க்ஷணகாலத்தில் கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ளே சொல்கிறோமோ, கண்ணை மூட சொன்னால் அடுத்த க்ஷணம் கண்ணை திறக்க சொன்னால் அப்படியே வெளியில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டா. மகான்கள் திருவுள்ளம் கொண்டா சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே இருட்டில் போய் மாட்டின்னு இருக்கக்கூடிய ஜீவர்களை வெளியில் கொண்டு வந்துள்ளலாம். அது கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப பிரயத்னம் ஒன்றும் கிடையாது, நமக்கு ரொம்ப பிரயத்னம். எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் பிரயத்னம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஞானிகளுக்கு இப்படி ஒரு க்ஷணகாலம் அவன் நினச்சா போதும். இந்த ஜீவனானது அஜ்ஞானத்துலேருந்து ஞானம் நினைக்க வரணும்னு நினச்சி விட்டானா தானாக வந்துடுவான். இந்த சித்தி, இது ஒரு பெரிய சித்தி. இதை பற்றி மகான் சிவன் சாத்தனுடைய புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். 2 பேர் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா, அவளுக்கு முன்னாடி எழுதின கிரமத்தில் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வைஷ்ணவராக இருக்கக்கூடியவர்
விசிஷ்டாத்வைதத்தை கடந்து அத்வைத நிலைக்கு போயிட்டார். சின்னான் சாமியார்னு அவரை பற்றி எழுதியிருக்கார், புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். மகான் சிவன் சார் எழுதியிருக்கார். அவர் அதாவது துறவினா நாம் சாதாரணமாக உலகத்தை துறந்து வீடு வாசல் குழந்தை பணங்காசு இதெல்லாம் துறந்த துறவியை சொல்கிறோம். அந்த துறவியை சொல்லலை அவர். அது உலகத்தை துறந்த துறவி. அவர் துறவின்னு சொல்கிறது தன்னையே துறந்த துறவி. ரொம்ப ஞானி நிலை தான், கிட்டத்தட்ட ஞானி நிலை தான். அந்த மாதிரி சின்னான் சாமியார்னு ஒரு பெரிய மகான் எல்லாம் சதாசிவ பிரம்மேந்திரா எல்லாம் ஒரு 200-300 வருஷங்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கா. ரொம்ப பிராச்சீனமான காலம் இல்லை. சின்னான் சாமியார் சதாசிவ பிரம்மேந்திராவுக்கும் அப்புறமா பிற்காலத்தில் இருந்திருக்கக்கூடியவா. மதுரையில் பெரிய உற்சவம் நடக்கிறது. இந்த குழந்தைகள் எல்லாரையும் அவளுக்கு ஒரு விளையாட்டு காட்டணும். அந்த உற்சவத்தில் போய் அந்த காலத்தில் தான் வேறு ஒன்றும் ரெக்ரியேஷன் ஒன்றும் கிடையாது. அவளுக்கு இது மாதிரி உற்சவம் வரும்போது எங்கேயாவது அந்த சுவாமியை பாப்பா, பக்கத்தில் யாராவது சாப்பிடக்கூடிய பொருள்லாம் வச்சுட்டு இருப்போம், மிட்டாயெல்லாம் இருக்கும், அங்கே வேறு ஏதாவது வாத்தியங்கள்லாம் வாசிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த கேளிக்கைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சந்தோஷப்பட்டு சுவாமியும் பிரதட்சணம் பண்ணிவிட்டு வந்துடும். இந்த குழந்தைகளெல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்திலேருந்து இந்த குழந்தைகள் எல்லாரையும் போகணுமா, மதுரையில் போய் பார்க்கணுமா, ஆசையாக இருக்கான்னு கேட்டாள் பிரம்மேந்திரா. குழந்தைகள்லாம் உற்சாகமானும் பிரம்மேந்திராவோட மகான்களெல்லாம் அணுகிறது கஷ்டம். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருந்திருக்கா. மகா பெரிவாளும் அப்படி தான் இருந்திருக்கா. அவளுடைய அஷ்டோத்திரத்தில் போலம் சாஸ்திரவாள் பண்ண அஷ்டோத்திரத்தில் கொச்சித் பால ஜனாத்தியந்த சுலபாய நமோ நமஹ, கொச்சின் மகாஜனாதீவ துஷ்பிராபாய நமோ நமஹ. அடுத்தடுத்தாப்பல நாமாக்கள் ரொம்ப பெரியவா, உலகத்தில் பெரிய ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடியவாள்லாம் கிட்டக்க போக முடியாமல் திண்டாடி இருக்கா. சின்ன குழந்தைகள் சுவாதீனமாக போயிடும். அந்த மாதிரி பெரியவா இருந்திருக்கா. அந்த மாதிரி தான் ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவாளும் அந்த பாதையில் தான் வந்தால். இன்றைக்கி அவளுடைய ஜெயந்தி. இன்றைக்கி மாசி பூரட்டாதி, அப்புறம் இப்போல்லாம் உத்திரட்டாதி வந்துடுச்சு. ஆனால் கார்த்தால உதயத்தில் பூரட்டாதி இருந்ததுனால அவளுடைய ஜெயந்தி. அவள் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி 95 வயசு முடிஞ்சு 96வது வயசு ஆரம்பமாயிருக்கும். இன்றைக்கி நமக்கு 20 வருஷம் 21 வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அவள் குருவாயூர் பண்ணிட்டு போகிறதுன்னு தீர்மானம் விட்டால் சுவாமி அழிச்சுன்னு விட்டார். அந்த 73-74 வருஷத்துக்குள்ளே 73 ஜென்மாக்களில் பண்ண முடியாத சாதனையை 73 வருஷத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டாவா. ஏன்னா எத்தனை பாராயணங்கள் நினச்சேப்பா. அது எல்லாத்தையும் விட இந்த பாராயணம் பண்ணுறதெல்லாம் கூட பண்ணிவிடலாம். பாகவதத்தை வாழ்ந்து காட்டினார். மகா பெரியவா சொன்னால் பாகவதம் சொல்லிருக்கிற மாதிரி வாழ்ந்தவர்னு பெரியவா வாக்கார. சாதாரணமாக யாரோ அவள் கூட இருந்து சிஷ்யா சொல்லலை, மகா பெரியவா வாக்கார சொன்னால். சிவன் சார் வாக்கார அவள் சிவன் சார் வாக்கில் வயசில் வார்த்தை வந்துவிடாது. அவள்கிட்டேருந்து ஆமோதனம் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். அது அவள் சிவன் சார் பற்றி சொல்கிறேன். இன்றைக்கி சாயங்காலம் யாரோ ஒருத்தர் பார்க்க போக வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்தது. அந்த அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு தெருவில் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பிள்ளையார் கோவிலில் ஒருத்தர் பூஜை பண்ணியிருந்தார். அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன். அப்புறம் பேரை சொன்ன உடனே சிவர் சார் டிவோட்டியான்னு கேட்டார் என்கிட்ட. ஆமாம்னே. உடனே கை காட்டி விட்டுவிட்டார். 4 பில்டிங் தாண்டி இருக்குது, அங்கே போய் பாருங்கோ அப்படின்னு விட்டார். இப்படி சாருடைய பிரபாவமானது அவர் இருக்கிற போது ஜாஸ்தி வெளியில் வரல, வரவேண்டான்னு அவள் வச்சுருந்தா. அப்புறமா இப்போ கொஞ்சம் நிறைய சாரை பற்றி ரொம்ப பேர் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா. அப்படி சார் வாக்கார சொன்னார். இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மனுஷர் இங்கே வர பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னார். ட்ரிப்ளிகேன் வர வருஷத்துக்காக போன பொழுது வைகுண்டத்துலேருந்து அவளுக்கு விமானம் வரும்னு சொன்னார் சிவன் சார். நினச்சி பார்க்க முடியுமா? எத்தனை ஜென்மாக்கள் இருக்கணும், வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வரும்னா அதுக்கு நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இதை ட்ரமாட்டிக்காக குருவாயூரப்பன் காட்டினார். 2004 ஜனவரி மாதத்தில் தை மாத கிருஷ்ணபக்ஷ திரையோதசி தான் அவளுடைய சித்தி. அப்புறம் பிரதி வருஷம் பாக சப்தாகம் அந்த அதிஷ்டானத்தில் அது ஆராதனைக்கு முதல் நாள் முடிக்கிறது வழக்கம். முடிச்சுட்டு வந்தால் காவேரியில் போய் அமிர்த ஸ்நானம் பண்ணால் எந்த டயத்துக்கு முடித்தாலும் எந்த சமயத்துக்கு அமிர்த ஸ்நானம் பண்ணாலும் நிமிர்ந்து பார்த்தா அமிர்த ஸ்நானம் முடித்த உடனே கருடன் யானை வரும், கருடன் வரும். நினச்சி பார்க்க முடியுமா? அந்த கருடன் கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். 2 இடத்துல தான் பார்த்துருக்கேன். ஒன்று ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவாளுடைய அதிஷ்டானத்தில் பண்ணக்கூடிய சப்தாகம், ஒன்று 2014 மகேந்திர மங்கலத்தில் பாலப்பிரிவா உத்தரவு பண்ணி மகா பிரிவா வித்யாபியாசம் பண்ண இடம். அந்த இடத்துல சப்தாகம் பண்ணிவிட்டு சாயங்காலம் 5:45 மணி அகண்ட காவேரியில் போய் அங்கே அமிர்தஸ்தானம் பண்ணி நிமிர்ந்து பார்த்தா கருடன். நான் பார்க்கல, பக்கத்தில் யாரோ பக்தர்கள் தான் இருந்தால் மாமா பாருங்கோ அப்படிங்கிறா. அங்கே பார்த்தா கருடன்
100 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அந்த தபஸ் அப்படி ரேடியேட் பண்ணுறது பெரியவா இருந்த தபஸ். அவள் அத்தியனம் பண்ண காலமானது 907 சன்னியாசம் வாங்கிட்டா. 910 13 பர்யந்தம் மகேந்திர மங்கலத்தில் இருந்தா. நான் போனது 2014. 100 வருஷங்களுக்கு மேலே ஆகிடுத்து. அந்த தபஸ் எப்படி ரேடியேட் பண்ணுறது, கருடன் கொண்டு நிறுத்துறது பாகவத் சப்தாகத்துடைய பூர்த்தியில், அவபிரத ஸ்நானத்துடைய பூர்த்தியில். அந்த மாதிரி நமக்கு நம்ம வாழ்நாளில் இந்த மாதிரி மகான்கள்லாம் இருந்திருக்காளே, அவளுடைய சங்கத்தை சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தாரே அப்படின்னு நினச்சி சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் இது. அவள் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா வியாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு 1992 அன்றைக்கி வியாச பூஜை அன்றைக்கி சன்னியாசம் வாங்கிண்டா. பாகவத் சப்தாகத்தை பூர்த்தி பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கே வாங்கிண்டா, அந்த சன்னியாசம் வாங்கிண்டா. சன்னியாசம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரீதியில் சன்னியாசம் வாங்கிண்டா. ஞானநிஷ்டோ விரக்தோவா மத்பக்தோவா அனபேட்சிதா சலிங்கான் ஆசிரமான் ஸ்திக்வா சரே அவிதிகோச்சரா. ஏகாதசத்தில் சுவாமி வாக்கார சந்நியாச தர்மத்தை சொல்கிற போது, உத்தவருக்கு சொல்கிற போது சொல்லியிருக்கார், ஞான நிஷ்டனாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவனாக இருந்தாலும் சரி, பரம வைராக்கிய சம்பன்னனாக இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய பக்தனாக இருந்தாலும் சரி, வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய தண்ட கமண்டலு முதலிய லட்சணங்கள் இல்லாத சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கலாம்னா அவள் அதனால தான் தண்டை வச்சுக்கல. புது பெரியவாழ்கிட்ட போய் சொன்னான், இந்த மாதிரி அவள் சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறார், தண்டம் வேணும்னு யாரோ கேட்டால் போல் இருக்கு. அவருக்கு பாகவதமே தண்டம்னு விட்டேன். தண்டங்கிறது நாம் நினைக்கிற அந்த தமிழ் தண்டம் அந்த அர்த்தம் இல்லை. தண்டம்னா திருதண்டத்துக்கு லட்சணம் என்னன்னாக்கா மனசு வாக்கு சரீரம் மூணையும் அடக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட ஆசிரமம் அது. இது எல்லாத்தையும் பாகவத பாராயணமே அவளுக்கு அடக்கி கொடுத்துடுத்து. அதனால் பெரியவா எல்லாரும் கொண்டாடிருக்கா. வெளியில் தெரியாத குடத்துக்குள்ளே விளக்காட்டமாக இருந்தால் அவளுடைய ஜெயந்தி மகோத்சவம் இன்றைக்கி. அப்படி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பக்தர்களுடைய சார்பையும் அடியனுடைய சொந்த சார்பையும் சாஷ்டாங்கமாக அனந்த கோடி நமஸ்காரத்தை பண்ணி அவளுக்கு ஏற்பட்ட நிலையை நமக்கும் அவள் ஏதாவது ஒரு ஜென்மாவில் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திக்கணும். ஏன்னா குருவாயூரப்பனை தவிர வேறு ஸ்மரணமே இல்லாத ஒரு நிலை. 73 74 வருஷம் அப்படியே இருந்திருக்கா. லௌகிக்கு கலப்பே இல்லாமல் இருந்திருக்கா. நினச்சி பார்க்க முடியுமா? 21ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் அப்படி இருந்திருக்கா. ஒரு லௌகிகமான வார்த்தை கூட வாக்குலேருந்து வரலையே. எத்தனை முறை தரிசனம் பண்ணிருக்கு? 300 400 முறை 12 வருஷத்தில் சன்னியாசாசிரமத்தில் தரிசனம் பண்ணிருக்கு. ஒரு லௌகிக ஸ்மரணமே இல்லையே. அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா? நினச்சி பார்க்க முடியுமா? பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி அவள் இருக்கா. எனக்கு தெரிஞ்சு 4 பேர் நான் பெரியவா ஒரு நாளைக்கு காத்தால் எழுந்து பாகவதத்தில் விலை பேசி விற்காதவா இப்படியே சொன்னான். அது பாகவத ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அந்த மகான்களுக்கெல்லாம் ஸ்மரிச்சுக்கணும். பகவத்குணம் சொல்கிற போது நான் எங்கள் பெரியவாழ்கிட்ட விவரம் தெரிஞ்சு பழக முடியல. எனக்கு 7 வயசு இருக்கிறபோது அவள் 7 வயசில் எனக்கு அவள் கடைசியில் கேட்டது. எனக்கு 16 வயசாக இருக்கிறபோது அவள் சித்தி அடைஞ்சு விட்டா. விவரம் தெரிஞ்சு வாழ்ட்டு தான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாழ்ட்டு தான் அதிகமாக பழகக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிது. ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வந்து குருவுடைய பிரசாதமானது கிடைக்கிறது. அவளுக்கு சாஷ்டாங்கமாக வந்தனம் பண்ணிக்கிறது. ஸ்ரீராமச்சந்திராஸ்ரயமாஸ்ரயாமி கோவிந்த தாமோதர சம்யமீந்திரம் ஸ்ரீராமச்சந்திராஸ்ரயமாஸ்ரயாமி. அவள் சித்தி அடைஞ்ச பொழுது அந்த அதிஷ்டானத்தில் போய் உட்கார்ந்து இருக்கிற போது தியானம் பண்ணுற போது அவளுடைய பிரேரணையால் ஒரு 108 நாமாக்கள் அவள் மேலே ஒரு அஷ்டோத்திரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அந்த கிருபையானது ஏற்படுத்துது. அதுக்கு ஒரு 2 ஸ்லோகம் தியான ஸ்லோகம். அந்த தியான ஸ்லோகத்தை கடைசி பாதி ஸ்லோகம்தான் கோவிந்த தாமோதர சம்யமீந்திரம் ஸ்ரீராமச்சந்திராஸ்ரயமாஸ்ரயாமி. ராமச்சந்திராஸ்ரயான்னு பட்ட நாமாவா தீக்ஷா நாமமாக எடுத்துட்டா. அதுக்கு அவள் சொன்ன காரணம் என்னன்னாக்க, ராமனும் சந்திர சப்தத்தில் ஆரம்பிக்க சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி மகாபெரிவாளும் 2 பேர் தான் எனக்கு ஆசிரியம். ராமரும் மகாபெரிவா தான் ஆசிரியம்னு. அதனால் ராமச்சந்திராஸ்ரயான்னு இந்த பேரை ஆசிரியான்னு தசநாமி சம்பிரதாயத்தில் ஆசிரியான்னு ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. கிரி பாரதி சரஸ்வதி அப்படியெல்லாம் பூரி இப்படியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தீர்த்தான்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஆசிரியான்னு ஒன்று உண்டு. ஸ்ரீராமச்சந்திராஸ்ரயமாஸ்ரயாமிகி. அப்படி பெரியவாள்லாம் ரொம்ப மகான்களாக இருக்கக்கூடியவா. நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுருக்காள். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருப்பாள். பெரிய மனுஷாலாம் கிட்ட நெருங்கிறது சிரமமாக இருக்கும். பெரியவா அப்படி தான் இருந்தால். சதாசிவபிரமேந்திரா அப்படி தான் இருந்திருக்கா. இந்த சதாசிவபிரமேந்திரன் என்ன பண்ணால் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு 10 குழந்தைகள் சூழ்ந்து இருக்கிறது. ஏதோ
எங்கேயோ மிட்டாய் கொடுப்பா, மிட்டாய் சாப்பிட்றதுக்காக வந்து நிற்கிறது. பிரம்மேந்திராளுடைய ஒரு பெருமை தெரியாது. 7-8 வயசு குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும்? ஏதோ மிட்டாய் கொடுத்தா சாப்பிட்டுட்டு போகிறது. இந்த மதுரையில் உற்சவத்தை பார்க்கணும் ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னார். ஆமாம் போகலாமே. சரி நீங்கள்லாம் போய் படுத்து தூங்குங்கோ, நான் வந்து எழுப்புறேன் அப்படின்னு காலத்தில் எல்லோரும் அவள் வீட்டு திண்ணையில் தூங்கின்னு இருக்கா. இதே மாதிரி தான் சின்னாசாமியார் அங்கே திருவையாறில் இருக்கக்கூடிய அங்கே பல்லக்கு உற்சவத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கா. ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கலாக இருந்திருக்கு. அந்த 2 இன்சிடெண்ட்டுமே அப்படி தான் இருந்திருக்கு. ராத்திரி படுத்துக்க சொன்னால் எல்லாம் கிராமங்களோடு மூஞ்சான் சாப்பிட்டு ராத்திரி 8:30 மணி 9 மணிக்கு படுத்துன்னு கொடுத்து காலத்தால் 4 மணிக்கு போய் தானாக முழிப்பு வந்திருக்கு. எல்லாம் நிலா வெளிச்சத்தில் ஏதோ படுத்துன்னு இருக்கு. முழிப்பு வந்து இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 5 மணி வாக்கில் உதயத்துக்கு கொஞ்சம் நாளை முன்னாடி அப்படி என்ன பண்ணால் எழுப்பி போனோமோ குழந்தைகள்லாம் பார்த்து தூக்கத்தில் போகலான்னா சரி கண்ணை முழிங்கோன்னா கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா இவள் திருவையாறில் இருக்கா, மதுரையில் இருக்கா. சதாசிவமேந்திராள் விஷயத்தில் மதுரையில், சின்னாசாமியார் விஷயத்தில் சப்தபல்லக்கு உற்சவத்தில் திருவையாறில் இருக்கா. குழந்தைகளெல்லாம் அங்கே இருக்கா. கண்ணிலேருந்து பார்த்தா உதயத்துக்கு கொஞ்ச நாள் இருக்குது. இவள் வந்து சேர்ந்துட்டா. உடனே அங்கேயே போய் நதியில் ஸ்நானம் பண்ண சொல்லிவிட்டு அங்கே அந்த பல்லக்கெல்லாம் பார்த்து சுவாமி புறப்பாடெல்லாம் பார்த்து மேலதாள வாத்திய கோஷங்கள் வழியில் இருக்கக்கூடிய மிட்டாயெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி கொடுத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து இந்த குழந்தைகள்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். நம்ம என்ன படுத்துட்டே இருந்தோம். காத்தால் ஏந்து பார்த்தா நம்ம கிரகத்தில் இருக்கோம், இந்த கிரகம் இல்லை, வேறு புது ஊராக இருக்குது, வந்து சேர்ந்துட்டோம். இதே மாதிரி திரும்பி நம்மளை மறுபடியும் படுத்துக்க சொல்கிற போல் இருக்குது சுவாமியார். காத்தால் ஏந்து பார்த்தாக்க மறுபடியும் நம்ம ஆற்றுல போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கா. அந்த திரும்பி வருவது அப்படி பண்ணதை வழி நடந்து கூட்டின்னு வந்துட்டா. ஆனால் அந்த வேடிக்கை என்னன்னாக்க நடந்து கூட்டின்னு வந்தால் கூட நம்மால் இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. தீஸ் ஆர் ஆல் டிவைன் மிஸ்டரிஸ். காத்தால் அவள் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் இருக்குது. காத்தால் எந்த டயத்துக்கு இவள் ஆற்றுலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகணுமோ அதுக்கு டயத்தில் வந்துவிட்டா. அன்றைக்கி காத்தால் நான் 5 மணிக்கு கிளம்பி அங்கே போய் தரிசனமெல்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ரெடியாக வந்தாக்கா தாயார்கள்லாம் தயாராக இருக்கா. சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி அந்த டயத்துக்கு வந்து சேர்த்துட்டா. கால்நடையாக அழைச்சின்னு வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க முடியாத ரகசியங்கள். நமஸ்காரம் மட்டும் பேசாமல் இருக்க வேண்டியதான். அது ஒன்றும் நமக்கு புரியாத விஷயங்கள்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி யோக சித்திகள் தான் இருக்குது. பாதுகா சித்தின்னு பேர். இது மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கா. அந்த பாதுகையை தரிச்சுட்டா அடுத்த க்ஷணம் எங்கே போய் சேரணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துரும். இது பாதுகா சித்திக்கும் மேலே. அதுக்கு ஒரு பாதுகை தேவை. இதுக்கு பாதுகை தேவையில்லை. இது ஒரு பாதுகை குரு பாதுகை மட்டும்தான் தேவை, வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை. அந்த மாதிரி சுயம்பிரபை என்ன பண்ணிருக்கா. கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்க சொன்னால் அடுத்த க்ஷணம் குகையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வெளியில் வந்துட்டா. அதுக்காக தான் இந்த மகான்களை பற்றி ஸ்மரிக்கும்படியாக ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதேங்கிறதுக்காக சொன்னேன். இதுக்கு பேரல் ஒன்றும் பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகல் காலத்தில் காட்டு தீ எல்லாரையும் பிடிச்சி எரிக்கிற போது முஞ்சாரண்யம்னு ஒரு காடு. அந்த காட்டில் போய் காட்டு தீ வந்துவிட்டு ஒரே என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. எல்லாரும் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தா நீங்கள் கண்ணை மூடிங்கன்னு விட்டாள் சுவாமி. வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், ரட்சிக்கணும்னு சொன்ன உடனே பயப்படாதுங்கோ. அலமலமதி பீத்யா சர்வதோமீதயத்வம் திருஷமிதி தவமாச்சாமீலிதாக்ஷேஷு தேஷு கொனுதவதகனோசௌ குத்திரமுஞ்சாட்டவீசா சபதி வவிருத்திரேதே ஹந்த பாண்டீரதேஷே. கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்தா அந்த முஞ்சம் என்ற காடையும் காணோம், காட்டு தீயையும் காணோம். பாண்டீரகம்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய ஆல விருட்சம் எங்கே விளையாடிருந்தாலோ அந்த விருட்சம் மாத்திரம் இருக்குது, ஆல விருட்சம் மாத்திரம் இருக்குது. இது மாதிரி ராமாவதாரத்தில் டைரக்டாக சுவாமி பண்ணலை. ஏன்னா மனுஷனாக வேஷம் போட்டதுனால ஸ்வயம்பிரப மூலமாக நடத்தி காட்டிவிட்டாள். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பரமாத்மான்னு ஒவ்வொரு கட்டத்துலையும் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால தானே பண்ணி காட்டினார் கிருஷ்ணாவதாரத்தில். இதெல்லாம் பகவானுக்கு மாத்திரம் சாத்தியம் நினைக்காத பகவானையே ஆசிரியத்திருக்கக்கூடிய ஞானிகளுக்கும் சாத்தியம்னு சின்னாசாமியார் மூலமாக சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் மூலமாக அப்படியெல்லாம் பண்ணி காட்டினார். இதெல்லாம் பெரிய எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வந்திருக்கக்கூடிய சித்திகள். அந்த மாதிரி சுயம்பிரபையுடைய குகையிலேருந்து வெளியில் வந்துவிட்டாள். வெளியில் வந்தப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பார்த்தா அது குளிர்காலம் நெருங்கின்னு இருக்குது. இவள் வந்து இந்த காலத்தை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க. வருஷா காலம் முடிஞ்சப்புறம் சரத் ருத்து ஆரம்பிக்கிற போது சுக்ரீவன் இன்னும் பிரவர்த்திக்கிறேன்னு கோபம் கொண்டு லக்ஷ்மணன் அனுப்பிச்சார் சுவாமி. இதெல்லாம் முன்னாடி கதை. அந்த சரத் ருத்துவும் தாண்டி அடுத்தாப்பில் ஹேமந்த ருத்து. சரத் ருத்துங்கிறது இந்த ஐப்பசி கார்த்திகை இது ரெண்டும் வருஷா காலங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி. சித்திர வைகாசி ரெண்டும் வசந்த ருத்து, ஆனி ஆடி ரெண்டும் கிரீஷ்ம ருத்து, ஆவணி புரட்டாசி வருஷா ருத்து, அப்புறம் ஐப்பசி கார்த்திகை இது ரெண்டும்
சரத் ரித்து. ஹேமந்த ரித்து இந்த மார்கழி மாதமும் தை மாதமும், மாசி பங்குனி ரெண்டும் சிசிர ரித்து. அதனால் குளிர்காலம் வந்துடுத்து. பார்த்தா கணக்கு பார்த்தாக்க 30 நாள் தாண்டி போயிடுத்து. திரும்பி சுக்ரீவன்ட்ட போனால் தீக்ஷ்ண பிரகிருத்தியா சுக்ரீவா பிரியாசக்தச்ச ராகவா. அங்கே அங்கதான் டுக் த லீட். வாழ்நாள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நாம் இனிமேல் திரும்பி போனால் சுக்ரீவனும் ரொம்ப சுதீக்ஷ்ண தண்டகா பலவான்ஸ்டவானரா, ரொம்ப தீவிரமாக தண்டிக்கக்கூடியவனாக இருக்கான். ரொம்ப பலம் வேறு இருக்குது. ஏன்னா தண்டனை கொடுக்குறேன்னு சும்மா வாய் அளவில் மிரட்டினா பரவாயில்ல, வாஸ்தவத்திலேயே எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடியவனாக இருக்கான். அதனால் ராமர் நமக்காக சப்போர்ட்டிவாக இருப்போம் அப்படின்னாக்க சீதையே நினச்சிருந்துருக்கார் ராமர். நாம் போய் அங்கே என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றும் தெரியல. அதனால் இகைவனு நைவ பயம் புரந்தராது ந வானரேந்திர நராகவாது நச்ச வானரராஜ நச்ச. இங்கே இந்திரன் மூலமாகவும் நமக்கு பயம் கிடையாது, ராமன் மூலமாகவும் பயம் கிடையாது, வானராஜாவாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன் மூலமாகவும் நமக்கு பயம் கிடையாது. எனக்கு என்ன தோணுறதுனாக்க இங்கேயே நாம் இந்த ரிக்ஷபிதம் இருக்க எந்த குகையிலேருந்து வெளியில் வந்தோமோ ஸ்வயம்பிரபையோடைய குகையிலேருந்து அந்த குகையிலேயே திரும்பி போய் அங்கேயே தங்கிவிடலாம் அப்படின்னார். அங்கே தான் எல்லா வானராடும் யோஜனை பண்ணி ஆமாம் நீ சொல்கிறது தான் கரெக்டு, இங்கேயே தங்கிவிடலாம்னு சொன்ன உடனே ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு. அங்கதன் எதுக்கோ விதைச்சுன்னு இருக்கான். சுக்ரீவன்டேருந்து ராஜ்யத்தை தான் ஜெயிக்கணும், ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு அவுட் போஸ்ட் ஸ்தாபனம் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். அதனால் அங்கதனுடைய வாக்கியத்தை கண்டனம் பண்ணி சுக்ரீவனை கொஞ்சம் கொண்டாடி பேச போகிறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அங்கே அங்கதனுடைய பேச்சை பற்றி ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். அங்கதன் எப்படி இருக்கானாக்க, அங்கதனுடைய வாக்கானது வாக்கியம் அஷ்டாங்கயா யுக்தம் புத்தியா அஷ்டாங்கயா யுக்தம் சதுர்பதசமன்விதம் சதுர்தச குணம் மேனே ஹனுமான் வாலினஸ்துதோ. 54 நினைக்கிறேன், 54 2வது ஸ்லோகம், 54வது ஸ்லோகம். புத்தியா அஷ்டாங்கயா யுக்தம், 8 விதமான தன்மைகள் நல்ல புத்திமானுக்கு 8 விதமான தன்மைகள் நீதி சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கா. அந்த 8 இருக்கா அங்கதன்ட்ட. அந்த 8 என்னென்ன, சுஷ்ரூஷா ஸ்ரவணம் செய்வ ஸ்மரணம் தாரணம் ததா ஊகாபனோகா அர்த்தவிஜானம் தத்துவஜானம் தத்துவஜானம் தீகுணாக. சுஷ்ரூஷானா ஸ்ரோதமிச்சா சுஷ்ரூஷா, யாராவது ஒருத்தர்லேருந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் முதல் குணம் நல்ல புத்திமானுக்கு. யூ வில் பி ஆல்வேஸ் இன்க்விசிட்டிவ் டு அக்வயர் நாலெட்ஜ். அது சுஷ்ரூஷா. சிரவணம், கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் போகாது, கேட்கணும். சிரவணங்கிறது கேட்குறது. அப்புறம் ஸ்மரணம் தாரணம் ததா, ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, கேட்ட விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஸ்மரணம். அதை செயல்படுத்துறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணுறது தாரணம். அதே மாதிரி ஊககான்னு சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டா அந்த விஷயம் ஏன் செய்யணும், அந்த விஷயத்தை செய்யறதுனால என்ன லாபங்கள் ஏற்படும், டு பி ஏபிள் டு ஆர்கியூ இன் ஃபேவர் ஆஃப் எ ப்ரொபோசிஷன், அது ஊககா. அப்போககான்னு சொன்னால் அந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துட்டால் அது ஏன் செய்யப்படாது, செஞ்சால் என்னெல்லாம் சிரமங்கள்லாம் வரும், யூ மஸ்ட் ஆல்சோ பி ஏபிள் டு ப்ளே தி டெவில்ஸ் அட்வொகேட், அது அப்போகா. அர்த்த விஞ்ஞானம், அது நன்னா விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, பூர்ணமாக தெரிஞ்சுக்கிறது தத்துவஞானம். இந்த 8ம் சேர்ந்து புத்திமான்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள், அந்த குணங்கள் எல்லாம் அங்கதன்ட்ட இருக்குது. அதோட சதுரங்க பலம், 4 விதமான படைகள், யானைப்படை, குதிரைப்படை, தேர்ப்படை, காலாட்படை, 4 விதமான படைகளும் அவருக்கு வசமாக இருக்குது. சதுர்தச குணம் மேனே ஹனுமான் வாலினஸ்துதம். 14 குணங்கள் ஒரு பெரிய லீடருக்கு இருக்க வேண்டிய 14 குணங்களோடு இருக்க. அந்த 14 குணங்கள் என்ன, இதெல்லாம் டைரெக்டாக அர்த்தத்தை பார்த்தா தெரியாது, ஃபுட் நோட்டாக போட்டிருக்கா. கீதா பிரஸ் எடிஷனில் ஃபுட் நோட்டாக போட்டிருக்கா. அதாவது என்ன 14 குணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, முதல்ல தேசகாலக்யதா தாஹர்யம். எது தேசம் இது காலம் தெரியணும். யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டிசைட் விச் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் அண்ட் த ரைட் டைம் டு டூ எ பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி. தேசகாலக்யதா தார்டியம், திருடமாக இருக்கிறது. ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்தா அந்த காரியத்தில் எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் விடாமுயற்சியாக, உத்தமனுக்கு இது லட்சணம். பகவதி உத்தரராமச்சரித்திரம் பண்ண மாதிரி பர்திருகதி
3 சதகத்திரயம் பண்ணியிருக்கார். நீதி சதகம் சமஸ்கிருதம் படித்தவாளுக்கு ஒரு நீதி சதகத்துலேருந்து ஒரு 10 ஸ்லோகமாவது தெரியாமல் இருக்காது. அப்படி தான் ஒரு காலத்தில் இருந்து நீதி சதகம் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் டெக்ஸ்டாக இருந்தது சமஸ்கிருதத்துக்கு. அதில் ஆரப்தமுத்தம குணான பரித்தியஜந்தி, உத்தமனுக்கு மத்தியமனுக்கு அதமனுக்கு என்னடா வித்தியாசம்னா, ஆரம்பிப்போம் ஒரு காரியத்தை, நடுவில் ஏதாவது சிரமம் வந்துட்டுனா பாதி என்ன பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு விட்டுடுவான். அது மத்தியமனுக்கு லட்சணம். அதமனுக்கு என்ன லட்சணம்னா ஆரம்பிக்கவே மாட்டான். அவன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் சிரமங்கள்லாம் வரும்னு இவனாக கல்பனை பண்ணிட்டு என்னெல்லாம் பண்ணி இந்த காரியத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு காரணங்கள்லாம் காட்டிகிட்டு இருப்பான் அதமன். உத்தமனுக்கு என்ன லட்சணம்னா ஆரம்பிச்சு விட்டார்னா எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் அதை விடாமல் ஈ வில் see it to the end. அதை முடித்து காரியத்தை முடிக்கிற மட்டும் ரெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை. ஹாபலோதய கர்மணாம் காளிதாசன் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம். சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் எல்லாரும் ஆபலோதய கர்மணாம் பரப்பிராப்தி பர்யந்தம் காரியத்தை முடிக்கக்கூடியவர்கள். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அது தார்டியம், திருடமாக இருக்கிறது, தீர்மானமாக டிட்டர்மிண்டாக இருக்கிறது தார்டியம். அதே மாதிரி சர்வக்லேஷ சகிஷ்ணுதா, எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் பொறுத்துக்கிறது. ஏன்னா ஒரு பெரிய காரியம்னு இறங்கினா கஷ்டங்கள் பல ரூபத்தில் வரும், பல இடங்களில் வரும். எல்லாத்தையும் பொறுத்துன்னு இருக்கக்கூடிய சக்தி. யூ மஸ்ட் ஹேவ் தி மெட்டல் ஆஃப் ஸ்டீல் டு விஸ்டாண்ட் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் தட் கம் இன் யுவர் வே. அதனால் சர்வ கிளேஷ சகிஷ்ணுதா. அப்புறம் நிறைய எல்லாம் விஜானதா, சர்வ விஜானதா, தாக்ஷ்யம். முதல்ல சொன்ன தார்டியம், இது தாக்ஷ்யம். சர்வ விஜானதா, எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். எனக்கு இதுதான் தெரியும், இது தெரியாது அப்படின்னா ஒரு டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்க யூ மஸ்ட் நோ எவ்ரிதிங் அபவுட் எவ்ரிதிங். அந்த மாதிரி இருந்தாக்க தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தெரியாதுன்னு எடுத்த உடனே டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துட்டா பிரயோஜனம் இல்லை. பண்ணிவிட்டா போச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு ஈ வில் ஒர்க் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் டு அக்வயர் வாட் ஹி ஹஸ் நாட் ஸோ ஃபார் அக்வயர்ட். அந்த நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணுவேன். சர்வ விஜானதா, தாக்ஷ்யம், ஏதோ சாமர்த்தியம், ஒரு காரியத்தை எடுத்து நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியம். ஊகா, இங்கே ஊகான்னு சொன்னாக்கா ஆர்டர்னு அர்த்தம் பண்ணியிருக்கா இங்கிலீஷில். இந்த இடத்துல ஒரு உற்சாகம், பேஷன்னு சொல்லமோனோ. யூ மஸ்ட் பி பேஷனேட் அபவுட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ. இது ரொம்ப முக்கியம். எதுவாக இருந்தாலும் சரி, சமையலாக இருக்கட்டும், உபன்யாசமாக இருக்கட்டும், கச்சேரியாக இருக்கட்டும், ஒரு சைக்கிள் விடுறதா இருக்கட்டும், ஒரு கார் டிரைவ் பண்ண, எதாக இருந்தாலும் யூ மஸ்ட் பி பேஷனேட். காமாசோமான ஒரு காரியத்தை செய்யப்படாது. எதுவாக இருந்தாலும் ஏதோ கடனுக்குன்னு செய்கிறதா இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நல்லா கவனிக்க முடியாது இருக்கும். சாப்பிட்றவனுக்கு நேர் ஆப்போசிட். யூ ஷுட் நாட் பி பேஷனேட் அபவுட் ஈட்டிங். அது வேறு விஷயம். ஆனால் தேர் ஆர் 2 types of people in the world, those who live to eat and those who eat to live. You should eat to live, not live to eat. இந்த ஃபுட்டின்னு சொல்கிறாலும் இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு ரொம்ப ருச்சிக்கக்கூடியது. அது வந்து இந்திரிய நிகிரகத்துக்கு நேர் சத்ரு. பகவான்கிட்ட போய் சேரணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் பிராணவருத்தியா பரிதிருப்தாத்மவானு சித்தியதி அதூராத்து ந ததா இந்திரிய பிரியா. பிரகலாதன் வாக்கார ஹரிவர்ஷத்தில் பகவான் நரசிம்மன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுற போது சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது பாகவதத்தில். உயிர் வாழறதுக்கு வேணுங்கிற சப்சிஸ்டன்ஸ் லெவலில் மாத்திரம் எவன் ஒருத்தர் ஏதோ ஆகாரத்தையோ தீர்த்தத்தையோ கிரகிச்சுன்னு இருக்கானோ அவன் தான் சீக்கிரமாக பகவான்கிட்ட போய் சேர்றான். இந்திரியங்கள் திருப்தி பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் நத்ததா இந்திரிய பிரியா, அவன் சீக்கிரமாக பகவான்கிட்ட போய் சேர மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். ரமண மகர்ஷியும் அப்படி சொல்லியிருக்கார். அதாவது ரொம்ப பேசிக் நீட்ஸ் இருக்க, ஏதோ பசிக்கிற போது இத்தனை அன்னம் தேவையாக இருக்குது. அன்னம்னா அன்னம்னு இல்லை, ஏதோ ஒன்று ஆகாரம் ஏதாவது உள்ளே போக வேண்டியிருக்கு. தாகமாக இருந்தால் ஒரு டம்ளர் தீர்த்தம் தேவையாக இருக்குது. இதெல்லாம் பேசிக் நீட்ஸ். இந்த பேசிக் நீட்ஸ் எனக்கு வேணும், பசிக்கிறது எனக்கு வேணும்னு யார்கிட்டையாவது போய் கேட்டால் அது வந்து ஒரு ஜென்மாவை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆசையாக ஆகாது அப்படின்னு ரமண மகர்ஷி சொல்லியிருக்கேன். ரமண மகர்ஷி சுயமாக சொல்ல கீதா பாஷ்யத்தில் பகவத்பாதால் இதை சொல்லியிருக்க. தர்மா விருத்தோ பூதேஷு காமோஸ்மி பரதர்ஷபான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது கீதையில். தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத ஆசையெல்லாம் என் ஸ்வரூபம்னு விட்டார். அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுறது ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் பண்ணுறபோது கோடிக்கணக்காக ரூபா இருக்குது, ப்ரைவேட்டாக ஒரு பிளேன் ஆர்டர் பண்ணி அமெரிக்காவிலேருந்து வர வைக்கலாம் அப்படின்னாக்க தர்ம விரோதம் இல்லை. நியாயமாக சம்பாதிச்சு பல கோடிகள் வச்சுன்னு இருக்கான், பிளேனை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் அது வந்து பகவத் ஸ்வரூபமாகாது. சப்சிஸ்டன்ஸ் லெவலில் பேர் மினிமம் டு கீப் தி பாடி அண்ட் சோல் டுகெதர் என்ன தேவையோ அதுக்கு மாத்திரம் அவன் ஆசைப்பட்டான்னா அது பகவானுடைய ஸ்வரூபம். அதுவும் ஆசைப்படுறது தர்ம விரோதமாக இருக்கப்படாது. தர்மா விருத்தோ பூதேஷு காமோஸ்மி பரதர்ஷபா.
இதை சோபான பஞ்சகத்திலேயும் ஆச்சாரியால் சொன்னார். க்ஷுத்வியாதிச்ச சிகித்ஸதாம் பிரதிதினம் பிக்ஷௌஷதம் யாச்சதாம். பசிங்கிறது ஒரு வியாதி, ரிக்கரிங் டிசீஸ். அதுக்கு மருந்து தேடிக்கோ அப்படின்னு விட்டார். எப்படின்னா பிக்ஷௌஷதம், பிக்ஷை எடுத்து எனக்கு பசிக்கிறது கொடுங்கோ அப்படின்னு கை நீட்டி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடலாம், தப்பு கிடையாது. அது மாதூகரம்னு பேர். மாதூகர பிக்ஷை சன்னியாசிகளுக்கு பலவிதமான பிக்ஷை சொல்லியிருக்கா. மாதூகரம்னா மதுக்கரகான்னு சொன்னால் தேன்வண்டு. தேன்வண்டு எப்படி ஒவ்வொரு புஷ்பத்திலேருந்து தேனை சேகரிச்சுன்னு வருமோ அந்த மாதிரி தேன்வண்டுக்கு இத்தனை புஷ்பத்திலேருந்து தான் சேர்க்கலான்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. ஆனால் மாதூக்கர பிக்ஷை எடுக்கக்கூடிய சன்னியாசிக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு. 7 கிரகங்களுக்கு மேலே பிக்ஷை கேட்கப்படாது. அந்த 7 கிரகங்களும் முன்னாடி சொல்லி வைக்காமல் திடீர்னு போய் நிற்கணும். முன்னாடி சொல்லி வச்சா சுவாமிகள் வரான்னு சொல்லி வடையை பண்ணி பாயசத்தை பண்ணி பெரிய விருந்தை தான் தயார் பண்ணுவா. அதனால் முன்னாடி சொல்லி வைக்கப்படாது. இவர் போகிற போது இந்த 7 கிரகங்களில் ஏதோ 4 கிரகம் மூடி இருந்தது, பூட்டி இருந்தது, எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்கானாக்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு 4 கிரகங்களில் போகப்படாது. இன்றைக்கி 3 கிரகம் தான் பிக்ஷை உனக்குன்னு நான் பேசாமல் இருக்கணும். கம்பெனியிலால் அந்த காலத்தில் இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் அந்த பக்கம் போய், அந்த காலத்தில் ஆல்டர்னேட் டைரக்டர்ஸ்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒன்று உண்டு. எங்கேயோ இங்கிலாண்டில் இருக்கான், அமெரிக்காவில் இருக்கான் டேரக்டர், அவனுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு டேரக்டர் அப்பாயின்ட் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் பிக்ஷைக்கு வேறு ஒரு கிரகத்தில் போகப்படாது. சன்னியாசிகள் 7 சப்தகிரகங்கள் முன்னாடி சொல்லி வைக்காமல் இருக்கணும். மாதூக்கர பிக்ஷைன்னு பேர். மாதூக்கர விற்பி கையை நீட்டினா இது கிடைக்கிறதோ அது கரதல பிக்ஷா தருதல வாசகா கஸ்ய சுகம்னா கரோதி விராகா. பஜகோவிந்தத்தில் ஆச்சாரியன் கையை நீட்டினா என்ன கிடைக்கிறதோ அதான் பிக்ஷை. அது இந்த காலத்தில் இப்போ மத்தூர் சுவாமிகள் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டுருக்கார். அந்த அவள் பெரியவாளுக்கும் நமஸ்காரம். அவள் தாயார் இருக்கிற மட்டும் தாயார் தடுத்தா, நான் இருக்கிற போது நீ கை நீட்டி பிக்ஷை எடுத்து நான் பார்க்கப்படாதுன்னா அம்மா வாக்குக்காக பேசாமல் இருந்தா. அம்மா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தப்புறம் மாதுக்கர் பிக்ஷை கையை நீட்டினா 3 கவனம் என்ன எல்லாத்தையும் கலந்து போட்டு எது கிடைக்கிறதோ அவர் மாட்டில் வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். 21ஆம் நூற்றாண்டில் இப்படி இருக்க முடிகிறது. பெரியவாள்லாம் பரம வைராக்கிய சம்பன்னாளாக இருந்துட்டுருக்காளே, நினச்சி பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி பெரியவாள்லாம் இருந்துட்டுருக்கா. இந்த கரதல பிக்ஷா அந்த மாதிரி மாதூக்கர் விருத்தி சன்னியாசிகளுக்கு சொல்லிருக்கு. வீடு வீடாக போய் கேட்கலாம். அந்த தேவையான அளவுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த பிக்ஷையை கிரகிச்சுக்கணும். அளவுக்கு மீறி சேர்த்து வச்சுக்கப்படாது. சேர்த்து வைக்காமல் இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய தர்மம். அது அசஞ்சயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. இந்த சாப்பிட்ற விஷயத்தில் பேஷன் வரப்படாதுங்கிறதுக்காக சொல்லி வந்தேன். இது சாப்பிட்றவா எதை போட்டாலும் சாப்பிட்ணும், அது சாப்பிடணும் தர்மம். ஆனால் அவள் எதை போட்டாலும் சாப்பிட்றாளேன்னு எதை வேணால் சமைச்சு விடலான்னு சமைக்கிறவா நினைக்கப்படாது. சமைக்கிறவா நன்னா சமைக்கணும். இது ஏன்னா சமையல்ங்கிறது ஒரு கர்மயோகம், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறோம். அதனால் யூ மஸ்ட் பி பேஷனேட் அபவுட் குக்கிங், யூ மஸ்ட் பி பேஷனேட் அபவுட் பெயிண்டிங், பேஷனேட் அபவுட் வாட் எவர் யூ டூ இன் திஸ் வேர்ல்டு. அது ஊகஹான்னு பேர். 6வது லட்சணம் ஊகஹா. அதே மாதிரி அது மந்திரிகள்னால் ராஜாவுக்கு சொல்லக்கூடிய கவுன்சில் இருக்குது, அதுக்கு மந்திரம்னு பேர். குப்த சம்ருத மந்திரதா அப்படி ஒரு லட்சணம். அதை ரகசியமாக வச்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஹோல்ட் அ கான்ஃபிடென்ஸ். ஓட்டவாயாக இருந்தான்னா அவன் ராஜாவாக ஒரு பெரிய தலைவனாக இருக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்லை. அடுத்தாப்பில் லட்சணம் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் அவன் வீரியம், ஒரு சூரனாக இருக்கணும், வீரனாக இருக்கணும். அதோடு கூட கன்சிஸ்டன்சி ஒன்று சொல்லியிருக்கா. அதிவிவாதச்ச எந்த காரியம் செஞ்சாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரே மாதிரி செய்யணும். இன்றைக்கி ஒன்று நாளைக்கு ஒன்றுன்னு சும்மா அப்பசாடாக இருக்கக்கூடாது. பாலிசியானது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். சௌரியம் அதே மாதிரி சக்தியோடு இருக்கணும். ஒரு காரியத்தை சக்தியோடு செய்கிறது இருக்கணும். கிருதஜதா செய்நன்றி மறவாமல் இருக்கணும். சரணாகத வாத்சல்யம், அமர்ஷித்வம், அச்சாபலம் அப்படின்னு முடிகிறது. 2 ஸ்லோகங்கள் 14 லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கேன். காலில் ஒருத்தன் விழுந்துட்டானேயானால் அவனை ரட்சிக்கிறதுன்னு கங்கணம் கட்டின்னு இருக்கிறது சரணாகத வாத்சல்யம். அமர்ஷித்வம் ரொம்ப அழகாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கா. அமர்ஷித்வத்தை இண்டிக்னேஷன் அப்படின்னு ஆங்கர்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல. சாதாரணமாக ரைட்டியஸ் இண்டிக்னேஷன்னு சொல்லுவாள். இண்டிக்னேஷன் ஷுட் பி ரைட்டியஸ். அப்போ தான் இண்டிக்னேஷன். அது ராங்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இண்டிக்னேஷன்னே சொல்ல முடியாது. தப்பு நடக்கிற போது யூ ஷுட் நாட் ரிமைன் சைலண்ட் இன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இன்ஜஸ்டிஸ். அப்போ ஏற்படக்கூடிய வேகம்தான் அமர்ஷித்வம். அச்சாபலம், அச்சாபலங்கிறது மனசு சும்மா அது மாட்டில் ஊஞ்சல் ஆடிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, தடுமாறிகிட்டே இருக்கக்கூடாது, ஸ்திரமாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி 14 குணங்கள் சொல்லியிருக்காள். 14 குணம்
மேனே 14 குணங்களும் அங்கதன்ட்டு இருக்கான். இந்த 8 விதமான புத்திக்கு இருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள், 4 விதமான சைன்ய வர்க்கங்கள், 14 குணங்கள், ஒரு பெரிய தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்கள், இது எல்லாம் இருக்குது அங்கதன்ட்ட. இவன் சுக்ரீவனை கொஞ்சம் டிக்ரைவ் பண்ணி தனியாக ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணி சுக்ரீவனை ராஜஸ்தானத்திலிருந்து கிளப்பிடுறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணுறான் போல் இருக்கு. அதனால் அங்கதனுடைய மனசை மாற்றுறதுக்காக ஒரு சர்க்கம் ஆஞ்சநேய சுவாமி பேசுகிறேன். தர்மகாமஹா பிதிருவியஸ்தே பிரீத்திகாமஹா திருடவிரதா சுச்சிகி சத்யப்பிரதிஜ்ஞஸ்ச நத்வாம் ஜாது ஜிகாம் சதிகி. உங்கள் சித்தப்பா இருக்காரே சுக்ரீவர் அங்கதா, அவர் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதே மாதிரி சத்தியசந்தனாக இருக்கிறார். கொடுத்த வாக்கிய ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கிறார். சுத்தமாக இருக்கார். அது மாத்திரம் இல்லை, உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருக்கணும். பிரீத்திகாம திருடவிரதனாக இருக்கார். அவர் ஒன்றும் உன்னை வரம் பண்ணுறதுக்கு திட்டமிடலை, நீ கவலைப்படாத. அது மாத்திரம் இல்லை, நீங்கள் தனியாக இந்த குகையை போய் நீ ஆக்கிரமணம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா இந்திரனாலேயே ஆக்கிரமணம் பண்ண முடியல. அந்த மயன் இப்போ தானே பார்த்தோம், மயனை வதம் பண்ணிவிட்டான். இந்த மயனை வதம் பண்ணான் தவிர மயன் கட்டி வச்ச அந்த சொர்ணமயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிலத்தை, ரிக்ஷ பிலத்தை இந்திரனால் கூட வஜ்ராயுதத்தை பிரயோகம் பண்ணி கூட சும்மா லேசாக ஒரு டென்ட் தான் பண்ண முடிஞ்சுது. அதை போய் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியல. இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தாலேயே பண்ண முடியல. நீ பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா? முடியாது. ஆனால் லக்ஷ்மணன் மாத்திரம் நினைச்சான்னா, அவன் பானத்தை பிரயோகம் பண்ணான்னா எல்லாத்தையும் தவிடுபடியாக பண்ணிடுவன். அதனால் லக்ஷ்மணனுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகும்படியாக நடந்துக்காத. இந்த வானரால் எல்லாரும் இப்போ ஏதோ ரொம்ப சிரமமாக கலப்பாக வந்திருக்கா, வெகு தூரம் வந்துவிட்டா, நீ சொந்த தலையாட்டின்னு இருக்கா. ஆனால் பத்னியுடைய ஞாபகம் வந்துடுத்து, பிள்ளைகளுடைய ஞாபகம் வந்துடுத்து, குழந்தைகளுடைய ஞாபகம் வந்துடுத்துன்னா திரும்பி கிருஷ்ணந்தைக்கு போய் ஆகணுமே, அவளை பார்க்கணும் தான். கிருஷ்ணந்தையில் சுக்ரீவன் இருக்கானேன்னு சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு அவன் மாட்டில் அந்த பக்கத்துக்கு மாறி போயிடுவா. நீ தனியாக போயிடுவே, வேண்டாம், நீ போய் திரும்பி போய் சுக்ரீவன்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவோம். பார்க்க முடிகிறதோ இல்லையோ 30 நாள் தாண்டினா கூட ரிப்போர்ட் பண்ணுறது தான் சரி. அதனால் அப்படி சொன்ன உடனே ஆஞ்சநேயர் சுக்ரீவனுக்கு பறிஞ்சு பேசா தெரிஞ்ச உடனே பொறுக்கலை அங்கதனுக்கு. அடுத்த சங்கம் அங்கதன் பதில் சொல்கிறான். சுக்ரீவன் போய் தர்மாத்மான்னு சொல்கிறே, சுக்ரீவன்கிட்ட எந்த தர்மங்கள்லாம் இருக்குது? அவன்கிட்ட ஸ்தைரியம், சத்வம், மனசௌச்சம், அனுசம்சியம், அதார்ஜவமுகு. ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடிய புத்தி இருக்கா, இல்லை சத்துவ புத்தி இருக்கா, இல்லை தைரியம் தான் இருக்கா, மனசுடைய சுத்தி இருக்கா, இல்லை கருணை இருக்கா, ஆர்ஜவம்னு சொல்லக்கூடிய நேர்மை தான் இருக்கா? சுக்ரீவே நோபபத்யதே. இந்த குணங்களெல்லாம் சுக்ரீவன்ட்டு பொருந்தாது. ஜேஷ்டஸ்ய மகிஷீம் பிராதுஹு ஜீவதோ மகிஷீம் பிரியாம் கௌரவேன தர்மேன மாதரம் யோ வா ஸ்வீகரோதி ஜுகுப்சிதா. தன் அண்ணாவுடைய பத்னி, அண்ணா இருக்கிற மட்டும் பட்டபிஷியாக இருந்தாள் தாரை. அந்த தாரையை தாயாருக்கு உரியவளாக இருக்க வேண்டியவள் மன்னிஸ்தானத்தில் இருக்கிறவா. அந்த தாரையை போய் ஸ்வீகரிச்சுன்னு இருக்கானே சுக்ரீவன். இது பெரிய அதர்மம் இல்லையா? நினைக்கிறதுக்கே அருவருப்பாக இருக்குது. அங்கதனுக்கு தன் தாயார் அப்படி இருக்காளேன்னு நினச்சி அவனுக்கு வருத்தம். வானராளுடைய தர்மத்தில் அது அனுமதமாக இருக்குது. வானராளுடைய தர்மத்தில் வாதியை ஏன் வதம் பண்ணான்னா, சுக்ரீவன் இருக்கிற போது, உயிரோடு இருக்கிற போதே உண்மையோடு வாழ்ந்துருந்தான் வாதி. வாதி போனப்புறம் சுக்ரீவனோடு இருக்கிறது வானர தர்மமாக இருக்குது. ஆனால் புலம்பக்கூடிய சமயத்தில் தர்மங்கள் தான் தோணாது. பிரலாபம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் தர்மங்கள் தான் தோணுமா? இட்ஸ் அன் எமோஷனல் அவுட்பஸ்ட். அது மாத்திரம் இல்லை, லக்ஷ்மணஸ்ய து பயாதேன ந தர்ம பயபீருணः ஆஹதிஷ்டாம் மாஹர்கிதும் சீதாம் தஸ்மின் தர்மः கதம் பவேத். சீதையை தேடுறதுக்காக இப்படி கோடிக்கணக்கான வானரால் இருந்துச்சுனாக்க ஒரு தர்மம் செய்யணுன்று மறக்கப்படாது, கிருத்தஜதையோடு இருக்கணுங்கிற தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு சுக்ரீவன் செய்யலை. லக்ஷ்மணன் எங்கேயாவது பானத்தை பிரயோகம் பண்ண போகிறானே, லக்ஷ்மணனுக்கு பயந்து செஞ்சான். அவன்கிட்ட போய் என்னமா தர்மம் என்னமா இருக்க முடியும்? அந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ளும் தஸ்மின் பாபே கிருத்தக்னே தூ, அவன் பாப்பியாக இருக்கான், செய்தன்றி மறந்தவனாக இருக்கான். அது மாத்திரம் இல்லை, சலாத்மனி, மனசு ரொம்ப சலனம் இருக்கக்கூடிய மனசாக இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன்கிட்ட போய் ஆர்யகா கோ விஸ்வசேஜாது தற்குலீனகா ஜிஜீவிஷு, அந்த வம்சத்திலேயே வந்தவன் நான்,
அந்த வம்சத்திலேயே வந்தவன் உயிரோடு வாழணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் திரும்பி போய் என்னை சும்மா விடமாட்டான். உபாம்சு கண்டேன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. உபாம்சு கண்டம்னா உபாம்சுவாக வேத பாராயணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குது. உபாம்சுனா உதடு மாத்திரம் அசையும், ஆனால் சப்தம் வெளியில் கேட்காது. அது மாதிரி மந்திர ஜபங்கள் பண்ணலாம். வேத மந்திரம் காதில் விழும்படியாக தான் சொல்லணும், அது உபாம்சுவாக சொல்லப்படாது. காயத்ரி வருவது மாத்திரம் உபாம்சுவாக இருக்கும். வேதத்தை பாராயணம் பண்ணே வரும்போது காயத்ரி வருவது மாத்திரம் உபாம்சுவாக போயிடும். அது பாராயணத்தில் கவனித்தா தெரியும். அந்த மாதிரி உபாம்சு தண்டம்னு சொன்னாக்க இது வெளியில் தெரியாமல் கேட்காமல் செய்யக்கூடிய பாராயணம் உபாம்சு பாராயணம். உபாம்சு தண்டம் தண்டம்னே சொல்ல முடியல, ஆனால் சட்டுதாக வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றிகிட்டே இருப்பேன்னு அர்த்தம். உபாம்சு தண்டம்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சமப்படுத்திடுவான் சுக்ரீவன். அது மாத்திரம் இல்லை, சுக்ரீவன் என்ன நாகம் நாகம் து யுவராஜ்யேன சுக்ரீவேன அபிஷேச்சிதா. சுக்ரீவனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கல. அகம் து நரராஜேன ராமேன அக்லிஷ்டகர்மனா அபிஷிக்தோ நரேந்திரேன ராமேன அக்லிஷ்டகர்மனா. ராமனுடைய ஒரு பிரபாவத்தால் தான் எனக்கு பட்டம் கிடைச்சிது. ராமர் சொன்னதுனால தான் சுக்ரீவன் எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சாங்க. இதுவரை யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் அவனாக மனப்பூர்வமாக தானாக இருந்து செய்யலை. அதனால் நாம் திரும்பி போகிறது வேண்டாம், இங்கேயே பிராயோபவேஷ சங்கல்பம் பண்ணிவிடலாம். சமுத்திரத்துடைய வடக்கு கரையில் பிராயோபவேஷ சங்கல்பம்னா உயிர் போகிற மட்டும் தீர்த்தத்தையோ அன்னத்தையோ ஸ்வீகரிக்கிறத எதையும் சாப்பிட்றதில்லை. தானாக ஃபாஸ்டிங் அண்ட் டு டெத் அப்படின்னு சொல்கிறோமோனோ அது பிராயோபவேஷ சங்கல்பத்தோடு அந்த மாதிரி இருக்கலாம்னு தீர்மானம் பண்ணி வானராள் எல்லாரும் சமுத்திரக்கரையில் அவன் மாட்டில் தர்பையை போட்டுன்னு உட்காந்துட்டா. இந்த பிராயோபவேஷ தர்மமானது இதை வடக்கு இருத்தல், வடக்கு கரையில் தான் உட்காந்துட்டுருக்கா. வடக்கு இருத்தல்ங்கிற பேரில் மகான் சிவன் சார் தன் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். இது சிறந்த விவேகளுக்கும் மேற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவாளுக்கு அந்த மாதிரி வடக்கு இருத்தலை மேற்கொண்டால் அடுத்தாப்பில் எடுக்க வேண்டிய சில பிராணிகளுடைய ஜென்மாவிலேருந்து விதிவிலக்கு ஏற்படுறது அடுத்த மனுஷ ஜென்மாவுக்கு நேரடியாக பகவான் தூக்கி விட்டுடுறார். ரொம்ப ஒசந்த விவேகிகளுக்கு தான், நம்ம மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு இல்லை. நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடியவா செஞ்சால் பாபம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. அதனால் பிராயோபவேஷ சங்கல்பங்கிறது இப்போ அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவா சில ஜெயின மதத்தை சேர்ந்தவாள் தான் சில பேர் அனுஷ்டிச்சுன்னு இருக்கா. சாஸ்திர ரீதியாக அதை ஒத்துக்கலை. சாஸ்திர ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா பிராயோபவேஷ சங்கல்பமே உசந்த பிராமணனுக்கு மாத்திரம்தான் சொல்லியிருக்கா. ஏற்கனவே அயோத்தியா காண்டத்தில் பார்த்தோம், பரதன் அப்படி பிராயோபவேஷ சங்கல்பம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னபொழுது உனக்கும் எனக்கு இது தர்ம விரோதம், இது ஸ்வதர்மம் இல்லை, க்ஷத்ரியர்களாக பிறந்துட்டோம், நம்ம புஜபராக்கிரமத்தால் தான் காரியத்தை சாதிக்கணுமே தவிர நான் உண்ணாவிரதம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லப்படாது. உண்ணாவிரதங்கிறது பிராமணனுக்கு மாரல் ஸ்ட்ரென்த் மாத்திரம் இருக்கக்கூடியவனுக்கு, ரொம்ப வேறு ஒன்றுமே ரிட்ரஸ் பண்ணிக்கிறது வேறு வழியே இல்லாதவனுக்கு அந்த மாரல் ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக சொன்னது. இவெல்லாம் பிராயோபவேஷ சங்கல்பத்தோடு உட்கார்ந்தா அவளுக்கு பொழுது போகணுமே, அவளுக்கு ராமனை தவிர ராமன் கதையை தவிர வேறு விஷயம் தெரியாது. அவள் அப்படி பரஸ்பரம் கலந்து பேசின்னு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு வாரணம் சொல்லித்து, இவ்வளவுக்கும் காரணம் மந்திரம் தான். அவள் போய் சூழ்ச்சி பண்ணாமல் வந்துவிட்டா கைகையுடைய மனசு மாறாமல் வந்திருக்கும். இந்த சிரமங்கள் தான் வந்திருக்கு. அது நாம் எங்கேயோ ஊரை விட்டு பத்னியை விட்டு குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு எங்கேயோ வந்து கடற்கரையில் வந்து உட்காரும்படியாக ஒரு அவஸ்தை வந்திருக்காது. இன்னொரு வாரணம் சொல்லித்து, இந்த மந்திரையை குத்தம் சொல்லப்படாது, கைகேயி அவளுக்குன்னு சுயமாக ஒரு புத்தி வேண்டாமா? மந்திரம் ஏதோ சொன்னாங்கிறதுக்காக இப்போ எடுப்பார் கைப்பிள்ளையாக இருந்துவிட்டா, அதனால தான் இந்த சிரமங்கள் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு வாரம். இன்னொரு வாரம் சொல்லிட்டு கைகேயி மேலே குறை சொல்லப்படாது, தன் பிள்ளைக்கு ராஜ்யம் வரணும், சக்கரவர்த்தியுடைய பிள்ளை அதுக்கு தடையாக இருக்கப்படாது, காட்டுக்கு போகணும்னு கேட்டால் இயற்கையாக உலகத்தில் கேட்கக்கூடிய விஷயந்தான். தசரதர் மேலே தான் குத்தம். ஏன்னா ராத்திரி 12 மணிக்கு மேலே பட்டாபிஷேகம், நாளைக்கு பொழுது முடிஞ்சால் பட்டாபிஷேகம்னு யாராவது ஒருத்தட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா போகாதா? இவர் நேராக போய் ராத்திரி 12 மணிக்கு மேலே தானே தன் வாக்கால் சொல்லணும்னு கைகையோட அந்தப்புறத்துக்கு போனதுனால தானே இந்த சிரமங்களெல்லாம் இந்த தர்ம சங்கடங்கள்லாம் வந்துடுத்து. அதுக்குள்ளே வேற ஒரு வானம் செலுத்து தசரதரை குறை சொல்லப்படாது. அவர் கைகேயிக்கு வசப்பட்டு ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பலை, சத்தியத்துக்கு வசப்பட்டு தான் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சாரே தவிர பத்னிக்கு வசப்பட்டு அனுப்பலை. இது ராமாயணத்தில் ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக, ராமாயணத்தில் பாகவதத்தில் சுவாமி தேசிகனுடைய வாக்கு எல்லா இடத்துலையும் சங்கேப ராமாயணத்தையும் சொல்லிவிட்டார். சசத்யவச்சனாத்ராஜா தர்மபாஷேன சம்யுதா விவாசயாமா சசுதம் ராமம் தசரத பிரியம். சங்கேப ராமாயணம். பாகவத்தில் சொல்லும்போது எஸ் சத்யபாஷ பரிவீத பிதுர்நிதேசம் ஸ்திரைணஸ்ய சாபி சிரசா ஜகிருகே சபார்யா ராஜ்யம் ஸ்ரீயம் பிரணயினோ சுகிருதோ நிவாசம்
தியக்த்வா யயௌவனம் அசூனிவ முக்தசங்கः சத்யபாச பரிவீத பிதுர்நிதேசம். பாகவதத்தில் சுவாமி தேசிகன் பாதுகா சஹஸ்திரத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன். இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள் தான் பாதுகா சஹஸ்திரத்துலேருந்து ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் அனுபவிக்க முடிஞ்சது. பாதுகா பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே சில முக்கியமான சில ஸ்லோகங்கள் சில பக்தர்கள் அப்புறம் வந்து கேட்டாங்க என்கிட்ட, சொல்லலையேன்னா பின்னாடி சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொன்னேன், எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் சொல்லிருக்க வேண்டாமா, கதை மேலே போக வேண்டாமா, பாதுகா பிரபாவம் மாத்திரம் சொல்லிகிட்டே இருந்தாக்க அது வேறு சமாச்சாரம், வேறு 1000 ஸ்லோகங்கள் தனியாக இருக்குது. இந்த சாம்பிளுக்கு தானே ஒரு 10-20 ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி, அவ்வளவுதான். இங்கே பாதுகா சாஸ்திரத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன். பாதுகா பட்டாபிஷேகம்னு ஒன்று நடந்ததே, இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோ, தெய்வம்னு ஒன்று இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோன்னு விட்டேன். பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறதுக்கும் தெய்வம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கும் இது ரெண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னார். ஆமாம், ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணோம்னு தீர்மானம் பண்ணார் தசரதர். அந்த பட்டாபிஷேகம் நடக்கலை. ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆமோதிச்சா. இட் வாஸ் கேரிட் யுனானிமஸ்லி, நாட் பை எ வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி சொல்லப்படாது. ஒருத்தர் கூட ஆட்சேபமே கிடையாது. இந்த சதஸில் கூடியிருந்தவ அவ்வளோ பேரும் ராமன் தான் யுவராஜாக இருக்கணும் எல்லாரும் ஆமோதனம் பண்ணால். ஆனால் அந்த பட்டாபிஷேகம் நடக்கலை. கைகேயி என்ன பண்ணால், தன் பிள்ளைக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும்னு சொல்லி வரம் கேட்டு வாங்கினார். சத்தியவாதியாக இருக்கக்கூடிய தசரதர் வரமும் கொடுத்துட்டார். அப்படி சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ராஜா வரம் கொடுத்து கூட பரதனுடைய பட்டாபிஷேகம் நடக்கலை. பாதுகா பட்டாபிஷேகத்துக்கு யாருமே நினைக்கவே இல்லை. தசரதர் நினைச்சாலா, கைகேயி நினைச்சாலா, ஒத்துன்னு நினைக்கல. பகவான் நினைச்சார் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும்னு நினைச்சார். ராம பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டிய இடத்துல, பரதனுடைய பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டிய இடத்துல பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடந்து போயிடுத்து. இதுலேருந்து ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, ஈஸ்வர சங்கல்பம் எப்படி இருக்கோ அதான் பலிக்கும் தெரிஞ்சுக்கோ. அதை ராமே ராஜ்யம் பிதுரபிமதம் சம்மதஞ்ச பிரஜானாம் மாதாவவ்ரே ததிகபரதே சத்யவாதி ததூஜா சிந்தாதீதः சமஜனிததா பாதுகாக்ஞாபிஷேகः துர்விஜான சுகிருதயமகோ தெய்வமத்திர பிரமாணம். அந்த பதமானது துர்விஜானம்னு ஒரு விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தில் துர்விஜானம், அத்வைத பரம்பரையில் துர்விஜேயம்னு வரும். இது விசிஷ்டாத்வைத கிரந்தம் வரும். அதனால் துர்விஜானம் சுகிருதயமகோ. சுவாமி தேசிகன் நமக்கு எப்படி அருளி செய்தாரோ அப்படி தான் சொல்லணும். வால்மீகி இதே வார்த்தையை கிஷ்கிந்தாகாண்டத்தில் யூஸ் பண்ணிருக்கார். அங்கே சுவாமி என்ன சொன்னார், பாதிக்கு பதில் சொல்கிற போது சூக்ஷ்மஹா பரம துர்ஞேயः சதாம் தர்ம பிளவங்கமா ஹிருதிஸ்த சர்வபூதானாம் ஆத்மாவேத சுபாசுபே. தர்மத்தை பற்றி பேசினீங்க, என்னை அடிச்சே தர்மமானு கேட்டீங்க. தர்மங்கிறது ரொம்ப சூக்ஷ்மமானது, சட்லர் தன் த சட்லஸ்ட். சூக்ஷ்மஹா பரம துர்ஞேயா, துர்ஞானம் இல்லை துர்ஞேயா, ரொம்ப சிரமப்பட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம்னுட்ட. உள்ள அந்தராத்மாவாக ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கான், அவனுக்கு தான் தெரியும் சுபமோ அசுபமோ நல்லதோ கெட்டதோ நீ செஞ்சது. அந்தரியாமையாக இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு தெரியும். ஆத்மாவேத சுபாசுபே சூக்ஷ்மஹா பரமதுர்கேயா சதாம் தர்ம பிரபங்கமா. இது தர்மம்னு யார் வேணால் திருவள்ளுவர் பரம சொல்லிவிடலாம், தர்மமாகாது. சாதுக்கள் ஒத்துக்கக்கூடிய தர்மமாக இருக்கக்கூடியது சூக்ஷ்மமாக இருக்குது. சதாம் தர்ம பிரபங்கமாக ஹிருதிஸ்த சர்வபூதானாம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஹிருதயத்தில் உள்ளே உட்கார்ந்துருக்கான் ஒருத்தான் அந்தரியாமியாக, அவனுக்கு தெரியுண்டா. ஹிருதிஸ்த சர்வபூதானாம் ஆத்மா வேத சுபாசுபே. வாலிராம சம்பாதம் சொல்கிற போது எல்லா ஸ்லோகத்தையும் சொல்ல முடியுதோ, அந்த ஸ்லோகம் இன்றைக்கி சொல்லும்படியாக சுவாமி வச்சுருக்கார். சூக்ஷ்மஹா பரமதுர்கேயா சதாம் தர்ம பிரபங்கமா ஹிருதிஸ்தகா சர்வபூதானாம் ஆத்மா வேத சுபாசுபே. அதனால் பாதுகாப்பட்ட விஷயம் நடந்ததுன்னா இது தெய்வம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னு விட்டாள். அங்கே சத்தியவாதி ததூச்சா. தசரதருக்கு வேற ஒரு பதம் போடலையே, சத்தியவாதின்னு போட்டிருக்கார். சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்துச்சார், அவரை குறை சொல்லப்படாது. ஒரு வாரம் சொல்லிட்டு ராமன் மேலே தான் குறை. நேற்றுக்கு உனக்கு பட்டம்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி காடுன்னு சொன்னால் ஒத்துட்டு உடனே கிளம்பி விடலா காட்டுக்கு. இது மாதிரி க்ஷணப்பித்தம் க்ஷணச்சித்தமாக சொல்கிறே, நான் என்னால் காட்டுக்கு போக முடியாது. எந்த உரிமை இது உரிமைன்னு பார்த்தா ராமனுக்கு தான். ஏன்னா செல்ஃப் அக்வயர்டு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை. நினச்சி பாருங்க, அந்த கோச தேசமானது செல்ஃப் அக்வயர்டு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் யாருக்கு வேணால் டிஸ்போஸாக பண்ணலாம். இது ஆன்செஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியாக வந்திருக்கு. இங்கேருந்து பிரம்மாவுடைய காலத்துலேருந்து 40 தலைமுறையாக ஆன்செஸ்ட்ரி கோஸ் பேக் பை 40 ஜென்ரேஷன்ஸ், நாட் 1 or 2 ஜென்ரேஷன்ஸ்.
தசரனுடைய தகப்பனார் அஜமகாராஜா சேர்த்து வச்சுருந்தா கூட அது ஆன்சஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். தாத்தாட்டேருந்து வந்தாலே பேரனுக்கு தான் வரும். இது தாத்தா தாத்தா எந்தை தந்தை 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 தன் மூத்த பொண்ணு ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி இது எத்தனையோ தலைமுறைகளுக்கு பின்னாடி பிரம்மாவுடைய காலத்திலேருந்து வந்திருக்கக்கூடாது. அதனால் இவருக்கு தான் அந்த குலத்துடைய மரபு, ஜேஷ்டபுத்தனுக்கு தான் மகுடாபிஷேகமான மரபு வேறு இருக்குது. அதனால் ரைட்ஃபுல்லாக ராமா கூட ஈஸிலி கிளைம்ட் அண்ட் ஒன் தி ரைட் டு பி என்த்ரோன்ட். ஆனால் ரைட்டை கிளைம் பண்ணணும்னு காட்டி கொடுக்கறதுக்காக ராமாயணம் வரல, டியூட்டியை காட்டி கொடுக்கறதுக்காக தான் ராமாயணம் வந்தது. தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த ராமாயணம். அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எல்லோரும் ரைட்ஸை பற்றி பேசுகிறா, எனக்கு இது உரிமை அப்படிங்கிறா. நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படிங்கிறது, நம்முடைய டியூட்டி, நம்முடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக தான் ராமாயணம் வந்தது. ரைட்ஸ் எல்லாருக்கும் அது இன்பில்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு என்னுடைய ரைட், ஐ வில் நாட் கிவ் அப் மை ரைட்னு சொல்கிறது எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்காமலேயே வருது. சொல்லிக் கொடுத்து வர வேண்டியது டியூட்டி கான்ஷியஸ்னஸ். அதுக்காக தான் ராமாயணம் ஏற்பட்டது. அதனால் சுவாமி அதெல்லாம் பேசலை. அதை அவர் ராமர் மேல் தான் குறையின்னு ஒரு வாகனம் சொல்லிது. இவர் உரிமையாக ராஜ்யத்தை கிளைம் பண்ணியிருக்கலாமோ, இது பித்ருபைத்தாமகமாக வந்திருக்கக்கூடாது. பித்ருபைத்தாமகம்னு சொன்னால் அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தா காலத்துலேருந்து வந்திருக்கக்கூடாது. இந்த ராஜ்யம் எனக்கு தான் வரணும்னு கேட்காம இவர் மாட்டில் உடனே மரபு தெரிச்சுன்னு காட்டுக்கு வந்துவிட்டாரே, ராமன் மேல் தான் குறை. அப்புறம் இன்னொரு வாகனம் சொல்லிட்டு ராமன் மேலே குறை சொல்லாத, ஒரு புத்திரன் என்ன பண்ணணுமோ அதை தான் ராமர் பண்ணார். புத்திரனுடைய தர்மம் என்ன? நல்ல புத்திரனுக்கு என்ன லட்சணம், நல்ல பத்னிக்கு என்ன லட்சணம், நல்ல சகாவுக்கு என்ன லட்சணம், இது மூணையும் நீதி சதகத்தை ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னார் பர்திருஹரி. எப்ரீணயேத் சுச்சரிதைஹி பிதரம் சபுத்திரஹ யத் பர்த்துரேவ ஹிதமிச்சதி தத்களத்ரம் தன்மித்ரமாபதி சுகே ச சமக்ரியம் யத் ஏதத்ரயம் ஜகதி புண்ணியகிருத்தோ லபந்தே. அப்பாவை தன்னுடைய நன்னடத்தையால் யார் திருப்தி பண்ணுவாரோ அவருக்கு தான் பிள்ளைன்னு பேர். நடத்தையால் திருப்தி பண்ணால் போகாது. அப்பா அயோக்கியனாக இருந்துட்டான், பிள்ளை அதை விட பெரிய அயோக்கியனாக இருந்தால் அப்பாவுக்கு சந்தோஷம். அவனை பிள்ளைன்னு சத்புத்திரன்னு சொல்ல முடியாது. எப்படினையே சுச்சரிதைகி, சரிதைகின்னு சொன்னால் போகாது. சுச்சரிதைகி பிதரம் புத்திரகா. யார் பத்னின்னா எத் பர்த்துரேவ ஹிதமிச்சதி தத் களத்திரம். களத்திரம்னு சொன்னால் பத்னி. பர்த்தாவுடைய ஹிதத்தையே எவள் கோருவளோ அவள் தான் பத்னி. பர்த்தாவுடைய பிரியத்தையே கோரக்கூடியவள் பத்னின்னு சொல்லலை. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலத்தால் 11 மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டான். ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு எழுந்துட்டான். ஒரு காஃபியும் சாப்பிட்டான் 2 மணிக்கு. கொஞ்சம் வாய் நமப்பாக இருக்குது. ஏதாவது கொஞ்சம் பல்லில் போட்டு கடித்தா தேவையில்லை. ஈஸியாக வித்தவுட் ப்ரேயர் ப்ரிப்பரேஷன் செய்யக்கூடியது என்ன, பஜ்ஜி போடேன் அப்படின்னா. பாருங்க, சஷ்டத்து பூர்த்தி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. இந்த பஜ்ஜியெல்லாம் ஒத்துக்காது. ஒவ்வொரு மாதமே ஏதோ பஜ்ஜி சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் 2-3 நாளைக்கு வயிறு அப்செட் ஆகி கஷ்டப்பட்டு, நீங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்படுவேன்னு தெரியும். அரிசி உளுந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன், 10 நிமிஷத்துக்கு இட்லி வாத்து கொடுக்குறேன், உடம்புக்கு ஒன்றும் பண்ணாதுங்கோ, அது நல்லா வேகும், ஆவியில் வேகக்கூடியது, இட்லி பண்ணி தரேன்னா. என்ன நீ மாட்டில் இது மாதிரி சொல்கிற, பஜ்ஜி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்டுருக்கேன், அதனால தான் ஒத்துக்கலை. அளவோடு சாப்பிட்டா ஒன்றும் பண்ணாது, வாதம் பண்ணுவோம். வேண்டாமே, இதுக்காக இந்த பரீட்சையெல்லாம் பண்ணாதுங்க, நான் தான் அப்புறம் அவஸ்தப்பட வேண்டியிருக்கு, டாக்டர் நான் தான் உங்களை அழைச்சிட்டு போக வேண்டியிருக்கு. என்ன கூட வாதம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஹோட்டலில் எத்தனை பிளேட் கேட்டாலும் கொடுக்குறான், நீ மாட்டில் தாலி கட்டின புருஷனுக்கு பண்ணி கொடுத்துக்கு யோசனை பண்ணுறியா? பெரிய ஆர்குமெண்ட்டாக போயிடுச்சு. ஒரு சின்ன பஜ்ஜியில் ஆரம்பித்து எங்கேயோ பெருசாக போய்டுறது இந்த ஆர்குமெண்ட்டு. பல குடும்பங்களில் அது மாதிரி ஆகிடுறது. அவன் ஹோட்டலில் கொடுக்குறான்னா அவனுக்கு ஒன்றும் கவலையே கிடையாது. மாலை அமாவாசைக்கு மசாலா பஜ்ஜி கேட்டானா கொடுப்பான். அவனுக்கு என்ன வந்துடுத்து, இது மாலையை பற்றி கவலைப்படுவனா, அமாவாசையை கவலைப்படுவனா, ஏகாசியை பற்றி கவலைப்படுவனா? ரூபாயை கொடுத்தா 10 பிளேட் பஜ்ஜி கேட்டால் 10 பிளேட் கொடுப்பான். 10 பிளேட்டை நீ சாப்பிட முடியுமா? சாப்பிட்டா ஜீரணமாகுமா? அவன் வயத்துக்கு ஒத்துக்குமா? இதெல்லாம் அவனுடைய லுக் அவுட் இல்லை. ஆனால் பத்னி தான் சாப்பிட்டா ஒத்துக்கணுமே, வயத்துக்கு ஒத்துக்கணுமே, இவருக்கு படுத்துக்கப்படாதே, உடம்பு பாதிக்கப்படாதே, கவலைப்படக்கூடியவள் பத்னி தான். ஏன்னா டாக்டர்கிட்ட அழைச்சின்னு போடுனாலும் அந்த அம்மா தான் வந்தாகணும். ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணால் அந்த அம்மா தான் சுசூஷை பண்ணியாகணும், வீடையும் பார்த்துட்டாகணும், புருஷனையும் பார்த்துட்டாகணும். அதனால் பர்த்தாவுடைய பிரியம், அவர் சொன்ன உடனே பஜ்ஜி பண்ணி கொடுக்குறியானாக்க அது பிரியத்துக்கு செய்யக்கூடியவள் பத்னின்னு சொல்லலை. பர்த்தாவுக்கு வாஸ்தவத்திலேயே எது நன்மையை கொடுக்குமோ, இது ஹிதத்தை கொடுக்குமோ அதை ஆசைப்படக்கூடியவள். எத் பர்த்துரேவ ஹிதமிச்சதி தற்கடத்திரம். அப்புறம் தன்மித்திரம் ஆபதி சுகேச்ச சமக்கிரியம் எது. யார் நல்ல நண்பன்னா ஆபத்துலேயும் சம்பத்துலேயும் ஒரே சீராக இருக்கக்கூடியவன், அவன் தான் சரியான நண்பன். அவன் சௌக்கியமாக இருக்கிறது உங்களை போல் உண்டாமல் ஆற்றுல உட்காந்து பாயசம் வடை ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவான்.
கஷ்டம்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் அவன் இருக்கக்கூடிய ஷோடே தெரியாது. அஸ்திராயப்பட்டு எங்கேயாவது அந்த அந்த வட்டாரத்துலேயே கண்ணில் தென்பட மாட்டான். நம்மகிட்ட போய் ஏதாவது நம்ம போய் சௌக்கியமாக இருக்கேடான்னு கேட்டால் 10 ரூபா எங்கேயாவது கைமாறு கேட்டுட்டு போகிறானேன்னு சொல்லி கண்ணுக்கு தெரியாமல் எங்கேயாவது அஸ்திராயப்பட்டுன்னு மறைஞ்சு போயிடுவான். அவன் நண்பன் இல்லை. அவன் வாஸ்தவத்தில் நண்பன்னு சொன்னாக்க சுகத்தையும் துக்கத்துலேயும் ஒரே ஷீலாக இருக்கணும். தன்மித்திரம் ஆபதி சுகேச்ச சமக்கிரியம் எது. இது என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா, முதல்ல புத்திரனை சொன்னான். புத்திரன் பிள்ளைன்னு சொன்னாலே புல்லிங்கம் தானே. அடுத்தாப்புல பத்னியை சொன்னான். பத்னி ஸ்திரீலிங்கம். அப்புறம் மித்திரங்கிற பதம் நபும்சகலிங்கம். இல்லை இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் கிராமட்டிக்கலி இன்க்ளைன்ட், சம்ஸ்கிருதம் perhaps is the only language in which you can have a masculine wife, a feminine wife and a neutral wife. இது ஒரே குண்டு தூக்கி போடுற ஒய்ஃப்னு சொன்னாலே ஃபெமினின் தானே. ஒய்ஃப்னால் ஸ்திரீயாக தானே இருக்க முடியும். இது அதாவது பதம் தான் சொல்கிறேன். பத்னி எப்போதும் ஸ்திரீ தான், அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் மேஸ்குலின் ஒய்ஃப்னு எதுக்காக சொல்கிறதுனாக்கா, இந்த கிராமட்டிக்கல் யூசேஜ் எப்படி இருக்குன்னா, தாராகான்னு ஒரு பதம் இருக்குது சம்ஸ்கிருதத்தில். பத்னின்னு தான் அர்த்தம், ஆனால் அது புல்லிங்க சப்தம். அண்ட் பை கன்வென்ஷன் ஆல்வேஸ் யூஸ்ட் இன் த ப்ளூரல். தாரகான்னு சொல்லப்படாது. ராமனை போல ஏகதாரவர்த்தனாக இருந்தாலும், சீதையை தவிர வேறு ஸ்திரீயை மனசால் கூட நினைக்கிறது இல்லைன்னு இருந்தால் கூட தாராகான்னு தான் சொல்லணும். தாராகான்னு தான் ப்ளூரல்லையே யூஸ் பண்ணணும். புல்லிங்க சப்தமாக இருக்குது. ஸ்திரீலிங்கத்தில் நிறைய இருக்குது. வது, பத்னி, ஜாயா, பாரியா, வதூட்டி, நிறைய பதங்கள்லாம் இருக்குது. நபும்சகலிங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதத்தை இங்கே போட்டுவிட்டார். களத்திரம். களத்திரங்கிறது நபும்சலிங்கம், ஆனால் பத்னின்னு அர்த்தம். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள். கடைசியில் முடிக்கிறது கடைசி பாதத்தில் ஏதத்திரையும் ஜெகதி புண்ணியகிருத்தோ லபந்தே. இந்த மூணும், நல்ல பிள்ளை, நல்ல மனைவி, நல்ல மித்திரம், இந்த மூணும் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவாளுக்கு தான் கிடைக்கும்னு விட்டார். ஏதோ ராமாயணம் கேட்டுருந்தோம். நீங்கள் மாட்டில் திடீர்னு இப்படி குண்டை தூக்கி போடுற இடையே இந்த மூணும் புண்ணியம் பண்ணவாளுக்கு தான் கிடைக்கும்னு. இந்த மூணில் ஒன்று கூட நமக்கு கிடைச்சதாக தெரியலையே. பிள்ளையோ பத்னியோ சகாவோ அப்படி கிடைச்சதாக தெரியலையே. இப்போ இந்த மூணும் சரியாக அமையலைன்னா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். புண்ணியத்துக்கு ஆப்போசிட் எடுத்துக்கப்படாது. ஏன்னா புண்ணியம் பண்ணவாளுக்கு இந்த லோகத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கும். பத்னி அனுகூலமாக இருந்துவிட்டால், நல்ல பிள்ளை இருந்தால் இந்த லோகத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கும். பிள்ளை அனுகூலமாக இல்லை, பத்னி அனுகூலமாக இல்லை. பத்னின்னா தி அவ்வர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. புருஷன் அனுகூலமாக இல்லை, ஸ்திரீகளுக்கு புருஷன் அனுகூலமாக இல்லை. நண்பன் சரியாக யாரும் கிடைக்கலன்னா சீக்கிரமாக வைராக்கியம் வந்துடும். இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி வைராக்கியத்துக்கு ஏதுவாக போயிடுவா. அதனால் ரொம்ப அதிகமாக புண்ணியம் பண்ணவாளுக்கு அது மாதிரி இருக்கும். சுமாராக சாதாரணமாக புண்ணியம் பண்ணவாளுக்கு அனுகூலமாக இருக்கும். அதான் விஷயம். எல்லாமே அனுகூலம். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், பகவான் எது பண்ணாலும் அனுகூலம். நான் சும்மா பேசுறதுக்காக பேசலை, சத்தியம் இதுதான். அது எதுவாக இருந்தாலும் அனுகூலம் தான். அனுகூலம்னு எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் நமக்கு சுவாமி கொடுக்கணும். அவ்வளவுதானே தவிர எல்லாமே அனுகிரகம்தான். அதில் ஒன்றும் ரெண்டாவது ஒப்பீனியனுக்கு இடமே இல்லை. எல்லாமே பகவான் கொடுக்குறது. எல்லாமே கஷ்டம், நஷ்டம், லாபம், தோல்வி, எல்லாமே வெற்றி, தோல்வி, லாபம், நஷ்டம் எல்லாமே அனுகிரகம்தான். அந்த மாதிரி நல்ல பிள்ளையுடைய தர்மத்தை தான் அனுஷ்டானம் பண்ணான் ராமன். அப்பாவுக்கு தன்னுடைய நடத்தையால் திருப்தி கொடுக்கக்கூடியவர். மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லென்னும் சொல். அப்பாவுக்கு என்ன லட்சணம்னார், அவள் பிள்ளைக்காக நிறைய கோடி ரூபா சொத்து சேர்த்து வைக்கணும், மயிலாப்பூரில் ஃப்ளாட் வாங்கி வைக்கணும்லாம் சொல்லலை. தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல். ஒரு சரஸில் போனால் முதல் ஸ்தானம் இவனை போல வித்வான் கிடையாதுன்னு பேர் வாங்கிட்டு வந்தால் அதுதான் பிள்ளைக்கு அப்பா செய்யக்கூடிய பெரிய உபகாரம். புள்ள அப்பாவுக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய உபகாரம் என்ன? மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லென்னும் நிமிஷம். இவனை பெற்றெடுத்த தகப்பனார் என்ன பாக்கியம் பண்ணாரோன்னு உலகம் முழுக்க கொண்டாடும்படியாக அப்படி ஒரு பெருமையை தேடி கொடுக்கணும் அப்பாவுக்கு. அப்பாவுக்குன்னா அம்மாவுக்கு ஆல்சோ இட் கோஸ் வித்தவுட் சேயிங். அப்பா அம்மா பெற்றோர்களுக்கு பெருமையை தேடி கொடுக்கறது தான் பிள்ளையுடைய பெரிய தர்மம். அந்த மாதிரி தகப்பனாருக்கு காட்ட வேண்டிய கௌரவத்தை தகப்பனாருக்கு காட்டினார் ராமர். ராமரை குறை சொல்லப்படாது, சீதை மேலே தான் குறைன்னு ஒரு வாரணம் சொல்லித்து. சீதை என்ன பண்ணா, ராமர் காட்டுக்கு போகணுன்னு கைகை வரம் கேட்டால், தசரத வரம் கொடுத்தார் வாஸ்தவம். சீதை காட்டுக்கு போகணுன்னு யாரும் கேட்கலையே. இவ்வளோ தானே அக்ஷத்தை போட்டுட்டு அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தி குஷகண்டகான்னு உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போனேன்னு கிளம்பி ஆரம்பித்தாடே. அவள் போனதுனால்தானே சிரமமே வந்தது. லக்ஷ்மணன் ராமனும் மாத்திரம் போயிருந்தாக்க, இல்லை ராமன் மாத்திரம் போயிருந்தா ராமனையும் தூக்கின்னு போகிறான் ராவணன். சீதை வந்ததுனால தான் இந்த விஷயமே அக்ரவேட் ஆச்சு. அதனால சீதை தான் காரணம்.
அதுக்குள்ளே வேற ஒரு வாகனம் சொல்லித்து சீதையை குறை சொல்லப்படாது. ஒரு தர்மபத்னியுடைய தர்மத்தை அவள் அனுஷ்டானம் பண்ணா. புருஷன் எங்கே இருக்காரோ அங்கே இருக்க வேண்டியதான் பத்னியுடைய தர்மம். அதனால் அவளை குறை சொல்லப்படாது. லக்ஷ்மணன் மேலே தான் குறை. லக்ஷ்மணன் காட்டுக்கு போகணுன்னு எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லலையே. புருஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பத்னி இருக்கணும் வாஸ்தவம். அண்ணா இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் தம்பி இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லலையே. லக்ஷ்மணன் பிராக்காமினம் வீரம் யாச்சமானம் கிருதாஞ்சலி. முன்னாடி போகிறேன்னு கிளம்பி நான் உங்களோட கூடவே இருக்கேன், முழிச்சுன்ற போது தூங்குற போது எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணுறேன்னு ஆரம்பித்து லக்ஷ்மணன் கூட இருக்கிறதுனால தான் லக்ஷ்மணன் இருக்கான் காவலுக்குங்கிற தைரியத்தில் தான் இந்த சொன்னமயமான மான் பின்னாடி சுவாமி போனார். லக்ஷ்மணன் போகலைன்னா அந்த மான் நன்னா இருக்குது பிடிச்சின்னு வாங்குவோம் சீதை கட்டா உன்னை தனியாக காட்டில் விட்டுட்டு போக முடியாதுமா, மானும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் பேசாமல் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருப்பார் சுவாமி. லக்ஷ்மணன் இருக்காங்கிற தைரியத்தில் தான் மான் பின்னாடி போனார் சுவாமி. அதனால தான் சிரமம் வந்துடுத்து. லக்ஷ்மணன் தான் காரணம்னு ஒரு வாங்குறோம். இன்னொரு வாங்குறோம் என்ன பண்ணிடுத்து, லக்ஷ்மணன் குறை சொல்லப்படாது. கைங்கரிமத்துக்காக அண்ணா வந்தீங்க தாயார் தகப்பனார் ஸ்தானத்தில் வச்சு கைங்கரிமத்துக்காக வந்தார். பரதன் தான் குறை சொல்லணும். அது என்ன பரதன் குறை சொல்கிறது? பரதன் எங்கே வந்தால் இங்கே சுவாமி சித்திரக்கூடத்தில் சௌக்கியமாக இருந்தார். அங்கேயே 14 வருஷம் இருந்துட்டு அவர் மாட்டும் திரும்பி போயிருப்பார். சித்திரக்கூடத்தில் வந்து காலில் விழறேன்னு சொல்லி கீழே பூமியிலேயே 10 அடி முன்னாடி விழுந்து நீங்கள் உடனே வந்தாகணும், இந்த க்ஷணம் வந்தாகணும், நான் போய் சும்மா உட்கார மாட்டேன்னு ஒரே அடியாக வாதத்துக்கு மேலே வாதம் பிரதிவாதங்கள்லாம் பண்ணி இந்த பரதன் திரும்பி மறுபடியும் சித்திரக்கூடத்தில் எங்கிட்ட மறுபடியும் மண்ணாடினான்னா அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இன்னொரு ஜோடி பாதுகை இல்லை, ஒரு ஜோடி பாதுகை கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டோம். பாதுகா பட்டாட்சியம் பண்ணிவிட்டான். ஏதோ இன்றைக்கி நல்ல புத்தியை அவனுக்கு பாதுகா போகணும்னு போயிட்டான். நாளைக்கே மனசு மாதிரி பாதுகா போகாது, பாதுகா தரிச்சிருக்கக்கூடிய ராமன் ஒன்றுன்னு சொல்லி திரும்பி வந்தான்னா அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இன்னொரு ஜோடி பாதுகை இல்லை. நாம் எங்கேயாவது பிதிர்வாக்கியத்திலேருந்து விலகும்படியாக வந்துட பொழுது அதனால் பரதன் கண்ணு தென்படாமல் இருக்கணும்னு சித்திரக்கூடத்துலேருந்து கிளம்பி தண்டகாரண்யம் வந்தேன். தண்டகாரண்யம் வந்ததுனால்தான் ராட்சசாளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. சீத்தை திருடி கொண்டு போகணுங்கிற எண்ணம் ராவணனுக்கு மேற்கொண்டு ஏற்பட்ட டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தண்டகாரண்யத்தில் வந்ததுனால தானே. சித்திரக்கூடத்துலேயே இருந்திருப்பார் சுவாமி. அங்கேயே வந்துட்டு திரும்பி போயிருந்தாருன்னா இத்தனை ராமாயணம் பட்டாபிஷம் என்றைக்கோ முடிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் இந்த பரதன் தானே சித்திரக்கூடத்துலேருந்து சுவாமி கிளம்புறதுக்கு காரணமாக இருந்துட்டான். அதனால் பரதன் மேலே தான் குறை. இப்படி பரஸ்பரம் அவளுக்குள்ள ராமாயணத்தை பல ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து பேசுகிற பொழுது ஜட்டாயுசு ராமகைங்கரியத்தில் சரீரத்தை தியாகம் பண்ணிவிட்டாருங்கிற விஷயம் அவள் பேசுகிற போது சம்பாதி பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல இதை கேட்டுருக்கா. அவர் என்ன நினச்சா, எல்லாம் வரிசையாக தர்பாசனம் போட்டுன்னு உட்காந்துருக்கா இந்த பாண்டாடு எல்லாரும். பிராயபேட் சங்கல்பம்னா தி பர்சன் ஆஃப் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பாஸ் அவே ஃபஸ்ட். ரொம்ப சிம்பிள். யாருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைச்சலாக இருக்கோ அவன் முதல்ல உயிர் பிரிஞ்சிடும். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு வானத்துடைய உயிர் பிரியும். உயிர் பிரிய பிரிய இந்த வானகாலை நாம் சாப்பிட்டுடலாம். ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு சாப்பாடு கவலை இல்லை. பரம்பரா நாம் பக்ஷிஷ்யே வானராணாம் மிருதம் மிருதம் ஊகு மிருதம் மிருதம் உயிர் இழக்க இழக்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்கார் சம்பாதி. இவ ஜட்டாயுசை பற்றி பேச வந்த உடனே அதை கேட்ட உடனே அங்கேருந்து குரல் கொடுத்தார். கோயம் கிரா கோஷகிதி பிராணீஹி பிரியதரஸ்யமே ஜட்டாயுஷோ வதம் பிராதுகு கம்பயன் இவமே மனஹா. என்னுடைய பிராதா ஜட்டாயுசு உயிரிழந்துட்டார்னு என் மனசை ஒரு கலக்கும்படியான செய்தி சொல்கிறேடே நீங்கள் யாருன்னு கேட்டார். அவரோ பிரம்மாண்டமான ரூபத்தோடு இருக்கார். இவளுக்கெல்லாம் ராவணன் தான் இந்த ரூபத்தை அவன் தான் மாறு வேஷத்தில் வந்திருக்கானே, சன்னியாசி ரூபத்தில் திருந்து போயிருக்கானே. அந்த ராவணன் மாறு வேஷம் தரிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டு, ஏன்னா அவனுடைய ஆள் மாரீச்சனே மாறு வேஷத்தில் தான் வந்தான். ராட்சசாளுக்கு அசுராளுக்கெல்லாம் இந்த சக்தி கைவந்த கதையாக இருக்குது. ராவணனே இந்த மாதிரி ஒரு பட்சி ரூபத்தில் இருப்பணும்னு நினச்சிட்டு கிட்டக்க வரத்துக்கு யோஜனை பண்ணியிருந்தாள் இந்த வானராளெல்லாம். நான் சம்பாத்தின்னு பேர், நீங்கள்லாம் யார், எதுக்காக இங்கே இப்படி உட்காந்து ராமனை பற்றி பேசின்னு இருக்கேடே, என்ன விஷயம், என்னுடைய பிராத்தா ஜடாயுசு உயிரிழந்துட்டான்னு சொல்கிறேடே, என்ன விஷயம்னு கேட்டாள். முள்ள வந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறேன். மறுபடியும் ஒரு ராமாயணம். இங்கே எத்தனை இடங்களில் ராமாயணம், பின்னாடி பவிஷ்ய ராமாயணம், நிஷாகரர் வாக்கார 8000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த சம்பாதிக்கும் ஜட்டாயுசுக்கும் ஒரு ராமாயணம் சொல்லியிருக்கார். அது நாளைக்கு தான் போகிற போக்கில் நாளைக்கு தான் வரும். கிருஷ்ணகாண்டம் நாளைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது. நாளைக்கு சுந்தரகாண்டம் நிச்சயமாக சுந்தரகாண்டத்தை டச் பண்ணிவிடலாம். அது சுந்தரகாண்டத்துடைய சரித்திரத்தில் பிரவேசம் பண்ண முடிகிறதோ இல்லையோ, சுந்தரகாண்ட மகாத்மியம் நிச்சயமாக நாளைக்கு. ஏன்னா வி ஆர் நியரிங் தி எண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணகாண்டம். அது நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் கடிகாரத்தை. நான் மாட்டில் ஏதோ சொல்லிகிட்டே வந்தேன். அடுத்தாப்புல சொல்லிகிட்டே வரும்போது பார்த்தாக்க திரும்பி பார்த்தா இன்னொரு 10 நிமிஷத்தில் முடிக்க முடியாது இருக்கும். அதனால் கிருஷ்ணகாண்டத்தை 10 நிமிஷத்தில் முடிக்க முடியாது. சம்பாதியுடைய சரித்திரமும் ரொம்ப ரசமான சரித்திரம். அங்கேருந்து சம்பாதி
யார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ராமாயணத்தை சொல்லி சீதையும் ராமனும் லக்ஷ்மணும் பித்ருவாக்கிய பிரதிபாதனும் காட்டுக்கு வந்த சரித்திரங்கள்லாம் சொல்லி ராவணன் கடத்து போயிட்டான். எங்கள் மகாராஜா சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு சீதையை தேடுறதுக்காக 4 திக்குகள்லையும் மாநாள்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காள். நாங்கள்லாம் தெற்கு திக்கில் வந்தவாள். 1 மாத காலம் அதிக்கிரமிச்சு போயிடுத்து, சுக்ரீவன் கொடுத்த காலம் அதிக்கிரமிச்சு போயிடுத்து. நாங்கள் திரும்பி போனால் சுதீக்ஷ்ணதண்டகா பலவான்ச்சவானரஹா, ரொம்ப கடுமையாக தண்டனை கொடுக்கக்கூடியவன், தலை வாங்கிடுவான். அதனால் போகிறதுக்கு யோஜனை பண்ணியிருந்தாங்க. பிரபேஷ சங்கல்பத்தோடு இங்கே அமர்ந்திருக்கோம் நாள். ஆஹா, அப்போ நீங்கள் எந்த சீதையை தேடின்னு வரையளோ அந்த சீதை தான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். சில மாதங்கள் முன்னாடி யாரோ துஷ்டன் ஒருத்தன் கடத்தின்னு போகிறதாக பராபரமாக பேசியிருந்தா. அந்த சீதையாக தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குன்று மேலே என்னை கொண்டு போய் உட்காத்தி வைங்கோ. எனக்கு தீர்க்கமான திருஷ்டி உண்டு. இங்கே இருந்தபடியே என்னால் பார்க்க முடியாது. ரெக்க ரெண்டும் இல்லை, அதனால் நான் பறக்க முடியாது. நீங்கள் கொண்டு போய் அந்த குன்று மேலே உட்காத்தி வச்சா இங்கேருந்து லங்கை, ராவனுடைய ராஜ்யமாக இருக்கக்கூடிய லங்கையில் சீதை இருக்காடா இல்லையா நான் பார்த்து சொல்கிறேன்னு சொன்னாள். அதே மாதிரி குண்டு மேலே கொண்டு போய் உட்காத்தி வச்ச உடனே லங்கையில் அசோகவனத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதை, அங்கே லங்கையில் இருக்கக்கூடிய ராவணன் 2 பேருமே ஜட்டாயுசுடைய கண்ணுக்கு, சம்பாதியுடைய கண்ணுக்கு தெரிகிறாள். அங்கே தெரிகிறாள். தஸ்யாம் வசதி வைதேகி தீனா கௌஷேயவாசினி ராவணாந்த புரே ருத்தா ராட்சசி பிஸ்ஸமாவிருதா. ரொம்ப தீனமாக இருக்காள். அவள் அயோத்தியிலேருந்து கிளம்புறது அன்னைக்கு காத்தால, புஷ்யத்தன்னைக்கு காத்தால ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு எந்த பட்டு வஸ்திரம் உடுத்தின்றாலோ அந்த பட்டு வஸ்திரத்திலே இருக்காள். கௌஷேயவாசினி, தீனா கௌஷேயவாசினி. ராவணாந்த், கௌஷேயம்னா பட்டு வஸ்திரம்னு அர்த்தம். தீனா கௌஷேயவாசினி ராவணாந்த புரே ருத்தா ராட்சசி பிஸ்ஸமாவிருதா. ராவனுடைய ராஜ்யத்தில், ராவனுடைய அந்தப்புறத்தில் கைதியாக இருக்காள். ராட்சஸ்திரிகள்லாம் காவல் சுற்றின்னு இருக்காள், சீதையை சுற்றின்னு இருக்காள். அங்கே நன்னா ஸ்பஷ்டமாக தெரிகிறாள் சீதை அப்படின்னு விட்டாள். அப்படி தெரிகிறாள்னு சொல்லிவிட்டு 100 யோஜனை தூரத்தில், கிட்டத்தட்ட 1000 மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதை இங்கேருந்து என்னமா வடக்கு கரையிலேருந்து பார்த்தா தெற்கு கரையில் அந்த ராஜ்யத்தில் ராவனுடைய அரண்மனையில் ஒரு பாகமாக இருக்கக்கூடிய அசோகவனத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதை என்னமா தெரியும் அப்படின்னா, ஆகாரஸ்ய நியமேன சொல்கிறார். நிசர்கேன சவானராக, கழுகுகளுக்கு பொதுவாகவே கண் பார்வை ரொம்ப தீக்ஷ்ணமாக இருக்கும். கழுகு கண்ணுன்னு சொல்கிறோமோ சம்ஸ்கிருத கிருத்த சக்ஷுஸ்ன்னு சொல்லுவா. ஆகாரத்துடைய வீரியம், ஆகாரஸ்து வீரியேன, முனிவர்களாக இருந்தால் நியமம். இவாள் கழுகுகளுக்கு நியமம் கிடையாது. ஆகாரஸ்து வீரியேன நிசர்கேன சவானராக, ஆகாரத்துடைய ஒரு வீரியம் எங்கள் சுபாவமாக எங்களுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய தீக்ஷ்ணமான திருஷ்டி, இது ரெண்டையும் கொண்டு ஆயோஜன சதாத்சாகிரம், ஒரு 100 யோஜனைக்கும் தாண்டி கூட என்னால் பார்க்க முடியும். ஆயோஜன சதாத்சாகிரம் நான் அப்படி பார்க்க முடியறதுங்கிற. இந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா? நீங்கள் 21ஆம் நூற்றாண்டில் 2025 எல்லா கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு கேள, 1000 மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துவை ஒருத்தர் பார்க்க முடியுமா? சும்மா கட்டுக்கதையாக இருக்குங்க சார். கட்டுக்கதை இல்லைங்கிறது சுவாமி எப்படி நிரூபணம் பண்ணுறாரு தெரியுமோ? பல வருஷம் முன்னாடி பாம்பேயில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தார், கிருஷ்ணன்னு பேர். நார்மலி ஐ டோன்ட் கோட் நேம்ஸ். இன் திஸ் கேஸ் ஐ ஆம் கோட்டிங் நேம்ஸ் பிகாஸ் த ரெஃபரன்ஸ் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு திஸ் ஜென்டில்மேன் ஒன்றும், அண்ட் இது ஆத்தென்டிக்னு தெரியறதுக்காக நேம்ஸ் கோட் பண்ணேன். அவர் எர்ஸ்ட்வேல் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸில் he was a senior officer. பிஃபோர் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் அண்ட் ஏர் இந்தியா மர்ஜ் டுகெதர், இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் தனியாக ஒரு என்டிட்டி இருக்கிறது. he was senior officer in இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ். நான் பாம்பேக்கு உபன்யாசத்துக்கு போகிற போதெல்லாம் ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணுறது, ட்ராப் பண்ணுறது அவர் தான் எப்போதும் வருவார், கார் எடுத்துன்னு வருவார். ஒரு நாளைக்கு நான் எங்கே பாம்பேலேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி எங்கேயோ வரணும், சென்னைக்கோ எங்கேயோ வரணும். ஏர்போர்ட்டில் என்னை சீஆஃப் பண்ணுறதுக்காக காரை எடுத்துகிட்டு வந்தால் நாங்கள் பேசிட்டு போனோம் காரில். அவர் சொன்னேன், உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், என்னுடைய அனுபவத்தை. இங்கே சுந்தரகாண்டம் சொல்கிற போது அங்கே அவர் சுந்தரகாண்டத்துக்கு இன்டராக்ஷனில் இதெல்லாம் சொல்கிறது வழக்கம். சுந்தரகாண்டம் அங்கே கேட்டிருக்காரு போல் இருக்குது. இந்த சம்பாதிக்கு அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய லங்கையில் இருக்கக்கூடிய சீதை கண்ணுக்கு தென்பட்டா அப்படின்னு சொல்லுவேளே, அது எவ்வளோ சத்தியங்கிறத எனக்கு சுவாமி ரொம்ப ட்ராமாட்டிக்காக நிரூபணம் பண்ணிவிட்டார்னு தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டார். அவர் வாஸ் பேஸ்ட் இன் வாட் வாஸ் தென் கால்டு பாம்பே, இப்போ மும்பை. அங்கே டெல்லிக்கு ஏதோ அஃபிஷியல் ஒர்க்காக போக வேண்டியிருந்திருக்கு. கார்த்தால் போயிட்டு
ஈவினிங் ஃப்ளைட்டில் அவர் ரிட்டர்ன் பண்ணுறார். அப்போ தான் இந்த செக்யூரிட்டி எல்லாம் இவ்வளோ கெடுபடி கிடையாது. அதனால் இங்கே சீனியர் ஸ்டாஃபர் அவருக்கு ஃப்ளையிங் க்ரூ எல்லோரும், பைலட்ஸு, கேபின் க்ரூ எல்லாருமே நல்லா தெரியும். ரொம்ப நாளாக அங்கே இருந்ததுனால the flight has just taken off from Delhi, return flight. Day of normal visibility. It is still within Delhi airspace. And the pilot knew this person, he was there in the aircraft னு தெரியும். அங்கே சொல்லி அனுப்பிச்சாதான், ask Krishnan to come inside the cockpit அப்படின்னு சொல்லி அந்த உடனே look there கிருஷ்ணன் அப்படின்னாலாம். அங்கேருந்து I could see Agra and the Taj Mahal there from Delhi airspace with my naked eyes அப்படின்னு சொல்கிறேன். அது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே புல்லரிச்சு போயிடுத்து. எனக்கு உடனே ராமாயணம் தான் ஞாபகம் வந்துங்கிறார் எங்கிட்ட அந்த கிருஷ்ணங்கிற ஃப்ரெண்டு. அவர் சொல்கிற அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இஸ் நோ மோர். அவர் என்னை விட பல வருஷம் பெரியவர், பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். பல வருஷம் முன்னாடி பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். அவர் சொல்கிறார், ஆக்ராவில் இருக்கக்கூடிய தாஜ்மஹால் அங்கேருந்து டெல்லி ஏர்ஸ்பேஸ்லேருந்து தெரிஞ்சுது. டே ஆஃப் கிளியர் விசிபிலிட்டி வித் நேக்கட் ஐஸ் பார்க்க முடிஞ்சுது. சம்பாதிக்கு லங்கையில் இருக்கக்கூடிய சீத்தை தெரிஞ்சால் அது ஆச்சரியப்படுத்த ஒன்றும் இல்லையேன்னு அப்போ நினச்சிருந்தேங்கிறேன். அந்த மாதிரி தஸ்யாம் வசதி வைதேகி தீனா கௌசேயவாசினி ராவணாந்தப்புரே ருத்தா ராட்சசி விஸ்வமாவிருத்தா இப்படி சொல்லிவிட்டு எனக்கு சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேருங்கோ. நான் உயிரிழந்த என் பிராதாவுக்கு நான் தர்ப்பணாதிகள்லாம் பண்ணணும்னு முதல்ல ராமகைங்கரியம் சீதை இருக்காள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம்தான் ஜட்டாயுஸுக்கு சம்ஸ்காரங்கள் தர்ப்பணாதிகள்லாம் பண்ணுறேன். இந்த அவளுடைய ப்ரையாரிட்டிக்கு பாருங்கோ. தன்னுடைய பிராத்தா இதில் இன்னொரு விஷயம், ஜட்டாயுஸ் மாத்திரம்தான் கூட பிறந்த பிராத்தாவாக இருக்கக்கூடிய சம்பாத்தி அண்ணா தம்பிக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணிருக்கார். பகவான் கையாலேயே தர்ப்பணம் பண்ண ஒருத்தருக்கு ஒரு அண்ணாவும் தர்ப்பணம் பண்ணாருங்கிறது பராப்ஸ் இந்த ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மாத்திரம்தான். வேறு யாருக்கும் பகவான் தர்ப்பணம் பண்ணுறவருக்கு வேற ஒருத்தர் தர்ப்பணம் பண்ணார் எங்கேயாவது உண்டோ? இது மாதிரி சம்பாதி பண்ணிருக்கார் அங்கே ஜட்டாயுஸுக்கு. ஆமாம், உடனே பட்சியாச்சே, கழுகுக்கு போய் வேறு சம்ஸ்காரம் உண்டா, இந்த எள்ளுஞ்சலம்லாம் அவளுக்கு உண்டா, பித்து சம்ஸ்காரம் உண்டான்னு சந்தேகப்படக்கூடாது. சாதாரணமான கழுகு இல்லை. அதாவது கஷ்யபருடைய பத்னி, பல பத்னிகளில் ஒருவளாக இருக்கக்கூடிய வினதாதேவிக்கு மூத்த பிள்ளையாக தோன்றினவர் அருணன். அருணனுக்கு தம்பியாக 500 வருஷங்களுக்கு அப்புறமா பிறந்தவர் கருடாழ்வார். இதில் தான் ஏற்கனவே ஆரண்ய காண்டத்தில் அங்கே ஜட்டாயுஸை சந்திக்கக்கூடிய சமயத்தில் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை ப்ரீஃபாக பார்த்துருக்கோங்க. அருணனுக்கு 2 பிள்ளைகள். அந்த மூத்த பிள்ளை சம்பாதி, 2வது பிள்ளை கருடன். தௌபுத்ரௌ வினதாயாஸ்து கருடா அருணகேவச்சா தஸ்மாத் ஜாத்தோகம் அருணாத் சம்பாதிஸ்து மமாக்ரஜா. ஜட்டாயுஸ் வாக்கார ராமருக்கு சொல்லியிருக்கார், தன்னுடைய லீனிகேஜை சொல்லியிருக்கார். அதனால் கஷ்யபருடைய நேர் பேரன் சம்பாதி ஜட்டாயுஸ் 2 பேரும் புள்ளவயத்து பேரன். பௌத்திரன், தௌகித்திரன் கூட இல்லை, பௌத்திரன். கஷ்யபர் தான். அதையும் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். கோத்திரம் என்னன்னு தெரியலேன்னா காஷ்யப கோத்திரம்னு எடுத்துக்கணும்னு இருக்குது சாஸ்திரத்தில். அவர் ரிஷிகளுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்த ரிஷியாக இருக்கார். கஷ்யப பஷ்யகோ பவதி யத் சர்வம் பரிபஷ்யதி சௌக்ஷ்மியாத் அப்படின்னு வேத வாக்கியம் இருக்குது. அந்த கஷ்யபருடைய நேர் பேரங்கிறதுனால வேதம் சொன்ன கர்மாக்களில் இவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. இந்த ஜட்டாயுஸுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்திம சம்ஸ்காரங்கள் சமுத்திரக்கரையிலிருந்து சம்பாதி பண்ணினார். எத்தனை இடங்கள் இந்த பித்துக்கர்மா எவ்வளோ முக்கியங்கிறத பாருங்க. ராமருக்கு பக்கத்தில் இருந்து தசரதற்கு பண்ண முடியலங்கிற குறை ஜட்டாயுஸுக்கு தன் கையால் பண்ணார். ராவணனுக்கு முதற்கொண்டு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன்னு விட்டார். சம்பாதி ஜட்டாயுஸுக்கு பண்ணார். எத்தனை இடங்களில் இந்த பித்துக்கர்மாவை ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி பேசியிருக்கார் பாருங்க. அதனால் ஜட்டாயுஸுக்கு அவள் அண்ணாவாக இருக்கக்கூடிய சம்பாதி பித்திருக்கர்மாவை பண்ணி பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜட்டாயுஸுக்கு திருப்தியை பண்ணி வச்சார் என்று சொல்லி இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். இந்த சம்பாதியுடைய சரித்திரம், சம்பாதிக்கு எப்படி சீதையை திருடிக்கொண்டு போகிறார் ராவணன்னு பூர்வத்தையே தெரியும். நிஷாகருடைய சரித்திரங்கள் தான் நாளைக்கு சொல்லி, நாளைக்கு கிருஷ்ணகாண்டம் பூர்த்தி. அதுக்கு மேலே சுந்தரகாண்டத்துடைய மகாத்மியம். சுந்தரகாண்டத்தை டைரெக்டாக பிரவேசம் பண்ண முடியாது. ராமாயணத்துடைய பெருமையை சொன்ன மாதிரி சுந்தரகாண்டத்துடைய பெருமை தனியாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம். அது எவ்வளோ தூரம் சுவாமி ஆஞ்சநேயர் எப்படி நினைக்கிறாரோ, எப்படி அழைச்சிட்டு போகிறாரோ. நாளைக்கு ரவிவாரமாக இருக்குது, ஆஞ்சநேயருடைய குரு சூரியனுடைய தினமாக இருக்குது. அதோடு கூட நேற்றுக்கே சொன்னேன், நாளைக்கு மகாபெரிவாளுடைய சந்நியாச ஸ்வீகார ஜெயந்தியாக இருக்குது. பெரிய புண்ணிய தினம் அது. அது மாதிரி நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு இந்த புண்ணிய காலமானது. நாளைக்கு எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி சுந்தரகாண்டம் வந்துவிட்டுனா அது தனி உற்சாகம்.
பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தம் வந்த மாதிரி அது ரெக்க கட்டின்னு பறக்கும். அந்த அந்த ஸ்லோகங்களுடைய ஒரு காம்பீரியமும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உற்சாகமும் அந்த பேஷன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே அது தானாக ஏற்படும். சுந்தரகாண்டத்தை பிரவேசம் பண்ணாலே தானாக அந்த உற்சாகங்கள்லாம் ஏற்படும். எல்லோரும் வந்து சிரவணம் இன்னும் ஒரு 2 வாரத்துக்காவது மினிமம் சுந்தரகாண்டம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 வாரமாவது சுந்தரகாண்டம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சுவாமி எப்படி சங்கல்பம் பண்ணுறாரோ அப்படி நடக்கும். எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐகிரி நந்தினி நந்திதமேதினி விஸ்வவினோதினி நந்தினுதே ಗಿರಿವರವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈನಸುತೆ ಭೃತ್ಯಗಣಪತ್ಯುದಿತನುತ್ಯುಚಿತಮೋದಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮಿದಮಷ್ಟಕಮದುಷ್ಟಕರಣಾರ್ಗಂ ಆದದತಮಾದರದಂ ಆದಿಲಯಶೂನ್ಯಂ ವಾತಪುರನಾಥಮಿಮಮಾತನುರ್ದಭ್ಯಗೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೆ ಬಾಲಾನ್ ಸ್ವಕೀಯಾನ್ ತವ ಸನ್ನಿಧಾನೆ ದಿವ್ಯಾನ್ನದಾನಾತ್ ಪರಿಪಾಲಯದ್ಭಿಃ ಸದಾ ಪಠದ್ಭಿಶ್ಚ ಪುರಾಣರತ್ನಂ ಸಂಸೇವಿತಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಹರೇತೆ. ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಮಂಗಳೋ ಮಸ್ಕರೀಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಅನಂತರಾಮಯತೆಗೆ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೇ ಶುಕಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಪರಾಗ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಾಖ್ಯಾಯ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಕಾಂಚನಾದ್ರಿನಿಭಾಂಗಾಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಅಂಜನಾಭಾಗ್ಯರೂಪಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಜಾನಕೀಕಾಂತಸ್ಮರಣಂ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಃ ಜಯ. ஆஞ்சநேய சுவாமினஹ ஜெய. எப்படி அமையிறது பாருங்கோ. சுந்தரகாண்டத்துக்கு நடுவில் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை புனர்வசு. சுந்தரகாண்டத்துக்கு நடுவில் 27 நாள் சுந்தரகாண்டம் சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு நாளைக்கு வரும். 27 நாள் சுந்தரகாண்டம் சொல்லப்படுறது இல்லை. ஆனால் நமக்கு அவ்வளோ தூரம் அவகாசம் கிடையாது. அந்த சுந்தரகாண்டம் நடுவில் ஒரு புனர்வசு, அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சுந்தரகாண்டம் மத்தியில் ஒரு புனர்வசு வருது. ஒரு பெரிய அனுகிரகத்துக்கு லட்சணமாக நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு. ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மஹீம் மஹீஷாஹ கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகாः சமஸ்தாः சுகினோ பவந்து. காயேன வாசா மனசா இந்திரியைர்வா புத்தியா ஆத்மனா வா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व. पुरुषोत्तमा क्षमस्व. रघुनन्दना क्षमस्व. गुरुसत्तमा क्षमस्व. हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि. कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं. राम